वर्णानामर्थसङ्घानाम् रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यम् गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरकपीश्वरौ उद्भवस्थितिसंहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीताम् नतोऽहं रामवल्लभा यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुराः यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लव एक एव हि भवाम्बोधे स्थितिशावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम् नानापुराणनिगमागमसम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबन्धमतिमञ्जुलमातनोति ચોત્રીસમાં દોહા પછીની જે ચોપાઈ છે ત્યાંથી આપણે પ્રારંભ કરશું. દરસ પરસ જન અરૂપાના હરે પાપ કહ વેદ પુરાના નદી પુનીત અમિત મહિમા અતિ કહી ન સકે શારદા વિમલમતી राम धाम दापुरी सुहावनी लोक समस्त विदित अति पावनी चारिखानि जग जीव अपारा अवध
अवधत चेतनु नहीं संसारा, अवधत चेतनु नहीं संसारा। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सब विधि पुरी मनोहर जानी। सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन अरंभा, विमल कथा कर कीन अरंभा। सुनतन साहि काम मद दम्भा, सुनतन साहि काम मद दम्भा। रामचरित मानस ही नामा, रामचरित मानस ही नामा। सुनत श्रवण पाय विश्रामा, सुनत श्रवण पाय विश्रामा। मन कर विषय अनल बन जरई, मन कर विषय अनल बन जरई। होय सुखी जो यही सर परई, होय सुखी जो एहि सर परई। रामचरित मानस मुनि भावन, रामचरित मानस मुनि भावन। विरचेउ शंभु सुहावन पावन, विरचेउ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, त्रिविध दोष दुख दारिद दावन। कलि कुचालि कुलि कलुषन सावन, कलि कुचालि कुलि कलुषन सावन। रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा। पाई सुसमौ सिंहासन भाखा, पाई सुसमौ सिंहासन भाखा। ताते रामचरित मानस वर, ताते रामचरित मानस वर। हरेउ नाम ही हेरि हर श्रीहर, हरेउ नाम ही हेरि हर श्रीहर। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई। सादर सुनहु सुजन मन लाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। जस मानस जेहि विधि भयउ, जस मानस जेहि विधि भयउ। जग प्रचार जेहि हेतु, जग प्रचार जेहि हेतु। अब सोई कहूँ प्रसंग सब, अब सोई कहूँ प्रसंग सब। सुमिरि उमा वृष केतु, सुमिरि उमा वृष केतु। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, અત્યંત સુખદ એટલે કે સુખ પ્રદાન કરનારી. સુહાઈ જે અત્યંત શ્રેષ્ઠ સુંદર જે કથા છે, કહું હવે હું આપને કહીશ. કારણ કે શિવજીના માનસમાંથી જન્મેલું આ તો માનસ સર છે અને માટે મુનિઓને અત્યંત પ્રિય છે. સર્વ ત્રિવિધ તાપ સર્વનું શમન કરનારું છે, અત્યંત વિશ્રામ પ્રદાન કરનારું છે. આવી જે કથા સુખદ અને સુહાઈ કહું હવે હું કહીશ. સાદર સુનહું અત્યંત આદર સહિત સાંભળજો.
સુજન મન લાય. હે સજ્જન, સજ્જન લોકોને હવે અહીંયા સંબોધન કરે છે. હે સજ્જનો, સાદર સુનહુ, આદર સહિત એનું શ્રવણ કરજો, એટલે કે શ્રદ્ધા સહિત શ્રવણ કરજો. મન લાય, વળી મન સાથે, ટૂંકમાં સમગ્ર જે ધ્યાન છે, મન છે, એકાગ્રતા છે એની સાથે, અને એટલે કે મનની અંદર જે વિક્ષેપ છે બધા દૂર કરીને એકાગ્ર મન કરીને, અને બુદ્ધિમાં જે બધા વિક્ષેપ છે એ દૂર કરીને શ્રદ્ધા સહિત, આદર સહિત, પ્રેમ સહિત આનું શ્રવણ કરજો. ખૂબ જરૂર પડે છે. અને તો ખરેખર આમાંથી જે સારું ગ્રહણ કરવાનું છે તે ત્યારે જ ગ્રહણ કરી શકાય છે. એટલે કે શ્રોતાઓમાં કયા પ્રકારનો અધિકારીત્વ યોગ્યતા હોવી જોઈએ એનું અહીંયા સરળતાથી તો કે તુલસીદાસજી અહીંયાનું વર્ણન કરે છે. અને હવે પોતે પ્રતિજ્ઞા કરે છે. વળી આગળ, જસ માનસ જેહી વિધિ ભયઉ, જગ પ્રચાર જેહી હેતુ, અબ સોઈ કહાવ પ્રસંગ સબ સુમીરી ઉમા વૃષકેતુ. તો આ તો રામચરિત માનસ એનું નામકરણ વિધિ કયો, કેવી રીતે શિવજીના માનસમાં એ પ્રગટ થયું. શિવજી બહુ લાંબો સમય સુધી પોતાના માનસમાં જ રાખ્યું. એકદમ શ્રેષ્ઠ પ્રસંગ જયારે પ્રાપ્ત થયો ત્યારે એમણે ઉમાને તો કે એનું શ્રવણ કરાવ્યું. અને પોતે જ વિચાર કરતા હતા કે આ જે રામ કથા છે એનું શું નામ આપવું. અને એકદમ મનમાં આ નામ એકદમ તો કે પ્રકટ થયું, રામચરિત માનસ. અને ખૂબ એમને હર્ષ થયો આ નામથી, અને એકદમ આનંદથી એમણે આ નામ એમણે આપ્યું રામચરિત માનસ. એવું નામકરણ પણ શિવજીએ જ કર્યું. જેમ વશિષ્ઠ મુનિ આવીને આ બાળકનું રામ એવું નામકરણ કર્યું, એમ શિવજી તો કે વશિષ્ઠ જેમ આચાર્ય છે એમણે આનું રામચરિત માનસ એવું નામકરણ કર્યું. અત્યંત આનંદ છે. જેહી માનસ જેહી વિધિ ભય એવું જસ માનસ. આ માનસ કેવું છે? તો હવે તુલસીદાસજી 8 દોહાની અંદર આ માનસ પ્રસંગ કહે છે. તો જે કૈલાસ પર્વતની પાસે, કૈલાસ તો ત્યાં આગળ જે માન સરોવર છે, જે બ્રહ્માજીના માનસમાંથી ઉત્પન્ન થયું છે એવું કહેવાય છે. તો વિષ્ણુ ભગવાન એટલે કે નારાયણના નયનમાં જયારે કરુણા આવી ત્યારે કરુણા રૂપી જળ એમણે બ્રહ્માજીને પ્રદાન કર્યું. અને બ્રહ્માજી એ જળ જે છે એ માનસની અંદર તો કે ત્યાં એને રાખ્યું. અને એ માટે આ બહુ શ્રેષ્ઠ વસ્તુ છે. આ જે પેલું માનસ છે તો કે સામાન્ય વસ્તુ નથી. માન સરોવર જેને કહેવાય છે એ તો કેવું છે? તો કે ભગવાન તો કે વિષ્ણુ ભગવાનના નયનમાંથી કરુણારૂપી જે જળ નીકળ્યું, જે પ્રગટ થયું. તો આ રામચરિત માનસ કેમ જગતમાં પ્રચાર પામ્યું, અને જે હેતુથી આ પ્રચાર પામ્યું અથવા જે હેતુ માટે પ્રચાર પામ્યું એ હું તમને કહીશ. એટલે પોતે શું શું કહેવાના છે 8 દોહાની અંદર એની અહીંયા પ્રતિજ્ઞા કરે છે. અવશ્ય કહું પ્રસંગ, અબાધા પ્રસંગો છે હવે હું આપને કહીશ. સુમેરીઓમાં વૃષકેતુ. કોઈ પણ શુભ કાર્ય હાથમાં લેતા પહેલા સંકલ્પ કરવામાં આવે. ઓમ તત્સત. ઓમ તત્સત નિર્દેશ બ્રહ્મણ ત્રિવિધ સ્મૃત બ્રાહ્મણ તેન વેદાશ્ચ. બ્રાહ્મણ વેદ યજ્ઞ બધું પ્રારંભ હંમેશા ઓમ તત્સત એ રીતે કરવામાં આવે છે. અને તેવી રીતે અહીંયા ઓમ તત્સત એવું નથી બોલતા, કારણ કે એ તો એના માટે અમુક જ લોકો અધિકારી છે. અને માટે સુમેરી ઉમા વૃષકેતુ. ઉમા અને વૃષકેતુ. ઉમા એટલે પાર્વતી દેવી, વૃષકેતુ કેતુ એટલે ધ્વજા, અને વૃષ એટલે કે વૃષભ એટલે બળદ અથવા સાણ ને વૃષભ કહેવામાં આવે છે. જેની ધ્વજામાં આ બળદ છે કે નંદી છે એ શિવજીને વૃષકેતુ કહેવામાં આવે છે. તો ઉમા જે શબ્દ છે એના અક્ષરો વર્ણ જે છે એમાં પેલા પ્રણાના વર્ણ જેવા જ છે. ઉમ અને અ થી ઉમા બને, અને અકાર ઉકાર મકાર થી ઓમ એવું બને. અને મારે ઉમા એટલે વાસ્તવમાં શું છે? એ પ્રણવ સ્વરૂપ છે. વૃષકેતુ તો અકાર ઉકાર મકાર થી ઓમ બન્યો, અને ઉમ અને અ થી ઉમા બન્યા, અને માટે એ કેવા છે? પ્રણવ ઓમ. અને વૃષકેતુ કેવા છે? વૃષનો એક અર્થ થાય છે ધર્મ. વૃષનો એક અર્થ બળદ એવો પણ થાય, સાણ એવો પણ થાય, અને વૃષનો બીજો અર્થ શું થાય? ધર્મ. એટલે ભગવાન કોના પર વિરાજમાન છે? કોના પર હંમેશા તો કે એમને ક્યાંય પણ તો વિચરણ કરવું હોય તો કોના પર બેસીને વિચરણ કરે છે? આ વૃષભ પર. તો ધર્મરૂપી વૃષભ પર જે સદા વિરાજમાન હોય છે એવા શિવજીને પણ તો વૃષકેતુ કહેવામાં આવે છે. કોઈ પૂછે છે કે આ ધર્મનું સ્વરૂપ કેવું? આ જે વૃષભ છે એ શેના પર સ્થાપિત થયેલો છે? તો કે 4, તો એના 4 પાદ છે એના પર સ્થાપિત થયેલો છે. સોય મહાત્મા ચતુષ્પાદ. આ કેવો ધર્મ છે? આ વૃષ જે છે વૃષભ એ કેવો ધર્મ છે? ચતુષ્પાદ ધર્મ છે. એના પર હંમેશા વિરાજમાન થઈને શિવજી વિચરણ કરતા હોય છે. કેવો ચતુષ્પાદ ધર્મ છે? ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષ આવો ચતુષ્પાદ છે. અને માટે મોક્ષ વાસ્તવમાં એ વૃષભ છે.
પણ એના જાણે કે આ 4 પાદ હોય અને એ રીતે એના પર વિરાજમાન થાય ને તો શિવજી એના દેવતા છે, અધિષ્ઠાન દેવતા છે, અથવા ધર્મ જેને પ્રગટ કરે છે એવા શિવજીને શું કહેવાય છે? વૃષકેતુ. એટલે ધ્વજા, આ ધર્મ ધ્વજા, એ ધ્વજા હંમેશા જેની ધ્વજા જેને પ્રગટ કરનાર હોય છે, કે દૂર દૂરથી આપણે ધ્વજા દેખાય, એ કોણ અંદર રથમાં બેઠેલું છે એ આપણે ન જાણે, તો ધ્વજા હંમેશા એનું સ્વરૂપ પ્રગટ કરે છે, એની અંદર વિરાજમાન જે હોય. તો તેવી રીતે આ ધર્મ જેનું સ્વરૂપ પ્રગટ કરે છે, આ ચતુષ્પાદ જે ધર્મ છે જેનું સ્વરૂપ પ્રગટ કરે છે, એ પરમાત્મા એટલે શિવજીને અહીંયા વૃષકેતુ કહેવામાં આવે છે. એટલે કોણ? ઓમ તો ઉમા તત્સત, એ શિવજી છે. માટે ઓમ તત્સત એવી રીતે એમણે સુમીરી ઉમા વૃષકેતુ. આ ઉમા અને વૃષકેતુનું સ્મરણ કરીને જાણે કે ઓમ તત્સત, પણ સીધે સીધું પ્રગટ રીતે ઓમ તત્સત એવા મંત્રનું ઉચ્ચારણ નથી કરતા. કે વૈદિક મંત્ર છે એના માટે બહુ અધિકારીત્વ જોઈએ, ઉચ્ચાર કરનારું અધિકારીત્વ જોઈએ, શ્રવણ કરનારું પણ જોઈએ, અને માટે અને છતાંય આપણે જે વંચિત ન રહી જઈએ એટલા માટે સુમીરી ઉમા વૃષકેતુ આમ એમનું સ્મરણ કરીને. અને વૃષકેતુ શિવજી તોના આચાર્ય છે, માટે એમની કૃપા તો પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ. પણ એ શિવજીની કૃપા અમને કેમ પ્રાપ્ત થઈ? ઉમા દ્વારા પ્રાપ્ત થઈ, પણ ઉમાનું નામ પહેલું આવે છે. અને માટે ઉમાની કૃપાથી શિવજીની કૃપા પ્રાપ્ત થઈ. એ શિવજીની કૃપાથી એમના રામચરિત માનસ પ્રાપ્ત થયું, રામજી પ્રાપ્ત થયા. અને માટે ઉમા વૃષકેતુ આના જે આચાર્ય છે એને એની આગળ સ્મરણ કરે છે, એમને વંદન કરે છે, અને પછી આ પ્રસંગનો પ્રારંભ કરે છે. વળી શબ્દાનામ અર્થ સંઘાનામ, શબ્દના ઉમા અને વૃષકેતુ. જગત પિતરો વંદે પાર્વતી પરમેશ્વરો. તો પાર્વતી ને પરમેશ્વર કહે છે જગતના માતા પિતા સમાન. કેવી રીતે? તો કે જેવી રીતે અર્થ અને વર્ણ, તો કે શબ્દ અને અર્થ જેવી રીતે વાગાસાવિવ સંપૃક્ત, વાગ અને અર્થ જેવી રીતે સંપૃક્ત એક રીતે અભિન્ન છે, તેવી રીતે ઉમા અને વૃષકેતુ કેવા છે? અભિન્ન છે. ઉમા તો કે વાગ સમાન છે, દેવી છે, અને એનો અર્થ છે વૃષકેતુ છે એ બંને જેમ અભિન્ન છે. તો પેલા વાણી જોઈએ તો જ આપણને અર્થ પ્રાપ્ત થાય, ઉમાથી આપણને શિવજી પ્રાપ્ત થાય. એ રીતે પણ ઉમા વૃષકેતુનું સ્મરણ કરીને આ પ્રસંગનો હવે પ્રારંભ કરે છે. કેવું માનસ છે એ હું તમને કહીશ, કેવી રીતે એ છે તે પણ હું તમને કહીશ. કઈ રીતે પ્રાપ્ત થયું, કઈ રીતે એનું, તો કે કેવા પ્રકારનું છે, કેવી રીતે પ્રચાર પામ્યું, આ સર્વ પ્રસંગ હું તમને આવી રીતે સંકલ્પ સહિત કહીશ. હવે પ્રારંભ કરે છે. શંભુ પ્રસાદ સુમતી તુલસી, શંભુ પ્રસાદ સુમતી તુલસી, રામચરિત માનસ કવિ તુલસી, રામચરિત માનસ કવિ તુલસી, કરઈ મનોહર મતિ અનુહારી, કરઈ મનોહર મતિ અનુહારી, સુજન સુચિત સુનિલેહુ સુધારી, સુજન સુચિત સુનિલેહુ સુધારી. શંભુ પ્રસાદ સુમતિ હિય હુલસી. અત્યાર સુધી મારું મન અત્યંત રાખ હતું. અત્યાર સુધી મારામાં આ કવિતા રચવાની કોઈ જાતની તો કે કોઈ જાતનો ઉત્સાહ નહોતો, કોઈ જાતની પ્રેરણા નહોતી, કોઈ જાતની યોગ્યતા નહોતી. સુમતિ હતી નહીં, કારણ કે મારી મતિ સંસારની અંદર રત હતી, ને એટલા માટે આ રામચરિત માનસ માટે ઉપલબ્ધ નહોતી. કહમતી મોરી નિરત સંસારા, મતિ હતી નીચ ઊંચી રુચિ આછી. ક્યાં મારી મતિ અત્યંત સંસારમાં રત થયેલી છે? મતિ હતી નીચ, મારી મતિ અત્યંત નીચ છે. પહેલા એવું કહેતા હતા, ઊંચી રુચિ આછી, મારી રુચિ છે અત્યંત ઊંચ છે. રામજીનું તો કે નિરૂપણ કરવાની મારી અત્યંત રુચિ છે, અને મારી મતિ અત્યંત સંસારમાં નિરત થયેલી અત્યંત નીચ છે. નિજે બુદ્ધિ બળ ભરોસો નહીં મોરે. અત્યાર સુધી પોતાની બુદ્ધિના બળ પર કોઈ પ્રકારનો ભરોસો નથી. અત્યાર સુધી પોતાને કવિ નથી ગયા, હવે એકદમ ઉત્સાહ પ્રગટ થઈ ગયો, હવે બદલાઈ ગયો. શંભુ પ્રસાદ સુમતિ હિય હુલસી. આ પેલી સુમતિ અત્યારે જે કુમતિ હતી એ હવે નષ્ટ થઈ ગઈ, અને જે સુમતિ છે એ શંભુ પ્રસાદ, આ શિવજીના પ્રસાદથી હુલસી ઉત્સાહિત થઈ ગઈ, પ્રેરિત થઈ ગઈ. અને હવે જે સુમતિ છે એ શંભુના પ્રસાદથી ક્યારે પણ હરિ અને હરનો જે અહીંયા આગળ સુંદર સમન્વય છે, કોઈ ગ્રંથમાં કદાચ આટલો શ્રેષ્ઠ તો મળે જ નથી. ક્યારે પણ શિવજીને ભૂલતા જ નથી. ભલે ને પ્રેમ રામજીમાં હોય, વર્ણન રામજીનું થતું હોય, ત્યારે ક્યારેય પણ શિવજીને ભૂલતા જ નથી. એ બતાવે છે કેટલું એમના મનની અંદર ઐક્ય છે. એટલે કે આવો ઐક્યના દર્શન કરવા માટે પોતાના ઈષ્ટ દેવતા હોય એનો કઈ ત્યાગ કરવાની જરૂર નહીં પડતી. એટલે એક ને હંમેશા રાગ હોય એના માટે બીજે ક્યાંય દ્વેષની જરૂર નહીં પડતી. આનું નામ ભક્તિ, આનું નામ પ્રેમ છે.
શંભુ પ્રસાદ, પ્રસાદો શંભુનો જ પ્રાપ્ત થયો અને માટે પેલી જે સુમતિ મારામાં હતી કેવી છે તુલસી અત્યંત ઉલ્લસિત થઈ ગઈ. રામચરિત માનસ કવિ તુલસી. હવે હું માનું છું કે હું કવિ થયો. કોનાથી? આ શંભુના પ્રસાદ. અત્યાર સુધી નહોતો. રામચરિત માનસ કવિ તુલસી. આ તુલસી હવે રામચરિત માનસના કવિ બની ગયા, દ્રષ્ટા બની ગયા. આના માટે દર્શન કરવું પડે. કવિતાના આગળ ગુણ અનેક આપણે કહી ગયા, પણ કવિનો કવિ એટલે કોણ? ક્રાંતદર્શી, દ્રષ્ટા. જે સામાન્ય આપણે ન જોઈ શકીએ બતાવો છે કે રામજીના ચરિત્ર તો ગમે તે કહી જાય, તે ગમે તે વાંચી જાય, પણ એની અંદર જે તત્વ રહેલું છે એના દર્શન કરનાર તો કોઈ કવિ જ હોય. એટલે વર્ણ અર્થ એ બધી વસ્તુમાં તો જાણે કે પહોંચ ઘણા લોકોની હોય, પણ એની અંદરનું જે તત્વ જે મકરંદ છે એને પ્રાપ્ત કોઈ કવિ જ કરી શકે. હવે શિવજીની કૃપાથી મારી મતિ જે ઉલ્લસિત થઈ છે, હું કવિ બની ગયો. હવે કેવું છે? કરઈ મનોહર મતિ અનુહારી. હવે થોડું કઈક જરાક પોતાના વિશે કહે છે કે મારી મતિ અનુસાર હવે એનું મનોહર કરીશ. કારણ કે હવે ભગવાનની કૃપા પ્રાપ્ત થઈ ગઈ એટલે રામનું આજે રામજીનું આ ચરિત્ર છે એને મતિ અનુહારી, મારી પોતાની બુદ્ધિને અનુસાર એને મનોહર બનાવીશ. એટલે ખાલી એમ નહીં કે ભાઈ રામજીનો જન્મ થયો એવી જ નહીં, પોતાની મતિ અત્યંત મનોહર બનાવવામાં આવશે. 4 પ્રકારના એમાં સંવાદ છે, અનેક જાતની રચનાઓ છે, ખૂબ સુંદર શ્રેષ્ઠ રીતની રચના છે. 4 કલ્પની કથા એક સાથે કહેવામાં આવી છે, 4 સંવાદ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવી છે. ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષ 4 પુરુષાર્થોને નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. નવધા ભક્તિ અનેક પ્રકારની બધી જાત જાતની વસ્તુનું એવું સુંદર નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. 4 પ્રકારના એમના અવતારની વાત કરવામાં આવી છે અને બધાને એવું સુંદર રીતે ગૂંથી લેવામાં આવ્યું છે કે આપણે તો આશ્ચર્યચકિત બની જોડે કરે આ કેવી સુંદર રીતે આખી કથા ગૂંથવામાં આવી છે અને કેવો શ્રેષ્ઠ રીતે એમાંથી બોધ પ્રદાન કરવામાં આવે છે. મારી મતિ અનુસાર હવે એને હું મનોહર બનાવીશ. બધું મનોહર છે. રામસ્ય રૂપમ, રામસ્ય નામ રૂપમ લીલા ધામ. આ બધું શું છે? એતત ચતુષ્ટયમ નિત્યમ સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ લક્ષણ. હા, 4 સચ્ચિદાનંદ માટે ભગવાનનું નામ પણ મનોહર છે, રૂપ પણ મનોહર છે, ધામ પણ મનોહર છે, લીલા પણ મનોહર છે. आयो तो राम जी का नाम मनोहर है. क्यों? आकर मधुर मनोहर दो अक्षर. राम रा ने માં બંનેના જે અક્ષર જે છે કેવા છે? મનોહર છે. રામજીનું રૂપ મનોહર છે. રાજકુંવર તેજી અવસર આય મનહુ મનોહર. રૂપની વર્ણન કરશે કેવી રીતે જનક અને બધા લોકો કેવા મોહિત થઈ ગયા. રામજીની લીલા અત્યંત મનોહર છે અને રામજીનું આ જે ચરિત્ર છે ધામ તો મનોહર છે. એની પણ આગળ વાત આવી ગઈ. અને માટે આ બધું મનોહર મનોહર મનનું હરણ કરે. મન આપણી પાસે રહે નહીં, આપણા મનને લઈ જાય એ આ મનોહર વસ્તુ છે એ તું મનોહર બનાવે છે, જેથી મન આપણી પાસે ન રહે, રામજીમાં પહોંચી જાય. આગળ તો પણ કહેશે ખરા કોને? પાસે સજ્જનોને કહેશે. સુજન સૂચિત સુની લેવું સુધારે. એ સજ્જન લોકો સૂચિત શ્રેષ્ઠ ચિત્ત. સૂચિત એટલે સરસ સરસ ચયન કરે એને પણ સૂચિત કહેવામાં આવે છે. એટલે જે ચિત્તથી સરસ સરસ વસ્તુ ચયન થાય અને બીજી વસ્તુનું ચયન ન થાય એને સજ્જન કહેવાય. એટલે આના જે દોષ હોય એનું ચયન ન કરે અને આના ગુણ હોય એનું ચયન કરે એને ખરેખર સજ્જન કહેવાય. હે સજ્જનો સૂચિત આવા શ્રેષ્ઠ ચિત્તથી લેવું સુની લેવું સુધારી. તમે સાંભળીને એને સુધારી લેજો. એટલે સજ્જનો અહીં આગળ તો કે વિનંતી કરે છે. સુધારી લેજો નો અર્થ એ નહીં કે તમે આને બદલી નાખજો. બધા જાત જાતના લોકો સુધારા કરતા હોય. થોડા વિદ્વાન લોકો તો ગ્રંથને લઈને કે ના આ બરોબર નથી, આમાં ગ્રંથકારની આ પ્રકારની વ્યાકરણ બોલ એમ સુધારે. એવું લાગે છે કે ગ્રંથકાર નથી પણ આ બહારનો ક્ષેપક છે, આને દૂર કરો. એવું લાગે છે ગ્રંથકાર આની અંદર આ વસ્તુ ઉમેરવાનું ભૂલી ગયા છે, મારા આને ઉમેરો. એમ જાત જાતની રીતે એને વિકૃત કરી નાખે. એવા બધા વિદ્વાન લોકો એને સૂચિત ન કહેવાય, એને સુજન પણ ના કહેવાય. એટલે સુધારી તમે સમજો કે આ વસ્તુ કદાચ સમજમાં ન આવે, એમ લાગે કે તમારી સમજમાં નથી આવ્યું તો શ્રદ્ધા રાખીને અને તમે એના પર શ્રદ્ધા રાખો. અને એમ લાગે કે શ્રોતાઓની અંદર પણ આમાં શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન કરવા માટે જે કઈ જરૂર પડી તમે ઉમેરી લેજો. એમ ટૂંકમાં આનો અર્થ ગ્રહણ કરવા માટે જે તમારામાં શ્રદ્ધા ભક્તિની જરૂર પડે બધું ઉમેરીને આમાં એના દર્શન કરજો, કારણ કે છે. અને તમે જયારે કથા કરો ત્યારે પણ જે જરૂર પડે વસ્તુ ઉમેરીને આની અંદર જે ભાવ છે એ શ્રોતાઓના હૃદય સુધી કે એ હૃદયની અંદર ત્યાં જાગૃત થાય એ રીતે તમે એનું કથન કરજો. એ રીતે સુધારો એમને કારણે બદલી નાખે. અને લોકોને ભૂલ સુધારવાનું કહે એટલે જાત જાત નહીં, એવી ભૂલ નથી આમાં. આ તો એવી જાતની આમાં વાત નથી. અને માટે તો કે આમાં છતાં પોતાનો વિનય પ્રગટ કરે છે કે આમાં દોષ હોવાની સર્વ સંભાવના છે, પણ હે સજ્જનો એ બધા દોષ સુધારીને આપ સાંભળજો. હવે પેલું માનસ સરોવરમાં જળ તો કે વર્ષામાંથી આવે.
કેવું સરોવરમાં જળ આવે છે એ તો જાણે સામાન્ય જ્ઞાન વિષય છે કે વરસાદ હોય તો વરસાદ પડે. વરસાદ ક્યાંથી આવે? મેઘમાંથી આવે. મેઘની અંદર જળ ક્યાંથી આવે? સમુદ્રમાંથી આવે. તો સમુદ્રની અંદર જે આ મેઘ છે એ મધુર જળનું સિંચન કરે. મધુર જળ તો કે પ્રાપ્ત કરે, શોષણ કરે, અને પછી એ મેઘ જે આપણે હોઈએ ત્યાં આગળ એની વર્ષા થાય, અને ભૂમિ પર એટલે પૃથ્વી પર આ મેઘનું તો કે જળની વર્ષા થાય. અને પછી સામાન્ય રીતે જ્યાં આગળ તળાવ હોય એની આજુબાજુ હંમેશા પહાડનો એવો પ્રદેશ હોય, અને ત્યાં આગળ જે ભૂમિ એ પર ત્યાં આગળ જે જળની વર્ષા થાય એ બધું જળ ધીમે 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 વહીને અહીં એકત્રિત થતું જાય. એ સરોવરની આજુબાજુ એકત્રિત થાય. પછી સરોવરની અંદર એ તો કે ત્યાં આગળ સરોવરની અંદર એ ત્યાં ભેગું થાય. અને જ્યાં સુધી સરોવર સુધી આવતું હોય ત્યાં સુધી જળ કેવું હોય? એ જળમાં કોઈ ઊંડાણ ન હોય, પરંતુ સરોવરમાં એકવાર આવે એટલે કેવું છે? એકદમ ઊંડાણમાં આવી જાય. અને જળ જયારે વરસાદનું હોય, વરસાદનું જળ પોતે અત્યંત શુદ્ધ હોય, પરંતુ એ જળ જયારે પૃથ્વી પર પડે ત્યારે અનેક પ્રકારની રેતી કચરો બધું પણ એની સાથે આવે, અને પછી સરોવરમાં આવે. સરોવરની અંદર પણ એ જળ એટલે ચોમાસાનું જે જળ હોય એ અશુદ્ધ હોય, એની અંદર આવો તો કચરો હોય. એ જળ અશુદ્ધ ના હોય પણ જળની અંદર કચરો આવી ગયો આગંતુક. પછી એ જળ તો કે જરા સ્થિર થાય, કચરો બધો નીચે બેસી જાય, વળી પાછું જળ શુદ્ધ થઈ જાય, સ્વચ્છ થઈ જાય, પેલા હતું એવું થઈ જાય, અને વળી અગાધ એની અંદર અત્યંત ઊંડાણ આવી જાય. આવું આ જે માન સરોવર છે એમાં આ રીતનું જળ એકત્રિત થયેલું છે. આ રામચરિત માનસ જે છે એની અંદર જે અગાધ નિર્ગુણ બ્રહ્મ જે છે એની જે અગાધ તો કે એની જે મહિમા છે એ મહિમા રૂપી રામચરિત માનસનું જે જળ છે એ ક્યાંથી આવ્યું એનું અહીંયા વર્ણન કરે છે. કઈ રીતે આવ્યું, જેહી વિધિ, કઈ વિધિથી આ રામચરિત માનસ આ માનસ રચાયું એની અહીંયા વર્ણન કરે છે. સુમતિ ભૂમિ થલ હૃદય અગાધુ, વેદ પુરાણ ઉદધિ ઘન સાધુ, વર્ષહિ રામ સુજસ વરવારી, મધુર મનોહર મંગલકારી, પેલા વર્ષાની વાત કરે છે. સુમતિ ભૂમિ થલ હૃદય અગાધુ, વેદ પુરાણ ઉદધિ ઘન સાધુ. તો પહેલા તો સમુદ્રની વાત કરીએ આપણે. તો વેદ પુરાણ ઉદધિ, આ તો ખરેખર જ માણસની અંદર જે જળ આવે છે ક્યાંથી આવે છે? સમુદ્રમાંથી આવે છે. વાસ્તવમાં કોઈ પણ જગ્યાએ ક્યાંય પણ કેવું પણ જળ હોય સમુદ્રમાંથી આવતું હોય. શુદ્ધ જળ હોય, પછી અશુદ્ધ હોય, અસ્વચ્છ હોય, ગંદુ હોય, ગંધાતું હોય, સુગંધી હોય, જે કોઈ જગ્યાએ પૃથ્વીના પેટામાં હોય, પૃથ્વી ઉપર, નદીમાં હોય, ક્યાંય પણ જળનું એક ટીપું હોય એ સમુદ્રમાંથી આવે. તો જ્ઞાન છે ને, વેદ એટલે વેદની અંદરથી બધું જ જ્ઞાન, વેદ એટલે જ્ઞાન, અને ત્યાંથી બધું જ જ્ઞાન આવે જે કોઈ પ્રકારનું હોય. પરાવિદ્યા અપરાવિદ્યા એવી ગમે તેવી પ્રકારની બધું તો વેદમાંથી આવે. પરંતુ વેદ પુરાણ, આ વેદ અને પુરાણ જે બંને અહીંયા પ્રામાણ્ય આપ્યું છે. એટલે આ વેદ અને પુરાણ જે છે એ કેવા છે? ઉદધિ. એટલે પુરાણનું કોઈ મહત્વ ઓછું નથી. એટલે વેદ તો પ્રમાણભૂત ગ્રંથો છે, પણ પુરાણને પ્રમાણભૂત માનવામાં આવે છે. અને માટે આ વેદ અને પુરાણો જે છે કેવા છે? ઉદધિ. ઉદધિ એટલે સમુદ્ર સમાન છે. અને સામાન્ય રીતે લોકોને ત્યાં પહોંચ હોતી નથી. અને એ સમુદ્ર જે છે એનું જળ જે છે એ કોઈ રીતે, એને તો સામાન્ય સમુદ્રમાં સ્નાન કરવાનું પણ કોઈ મહાત્મ્ય છે નહીં. અમુક દિવસે, અમુક સમય, અમુક સંજોગોમાં સમુદ્રમાં સ્નાન કરીએ તો આપણે બધી નદીઓમાં સ્નાન કરવાનું મહાત્મ્ય પ્રાપ્ત થાય, બાકી ના થાય. અને સમુદ્ર જળ કોઈ પીએ પણ નહીં, એ ખારું હોય, અને રોગ એનાથી અનેક પ્રકારના થાય, અનેક પ્રકારનો તો કચરો હોય, અને બધી જ રીતે કોઈ પણ રીતે આપણને અનુકૂળ હોતું નથી. અને જયારે વેદને જયારે આવે ઉદધિ સરખાવે ત્યારે બધા આ બધી મુશ્કેલી ઉભી થાય છે. પણ છતાં એ જાતની મુશ્કેલી સહન કરીને પણ વેદ અને ઉદધિ સમુદ્ર સાથે સરખાવવામાં આવે છે. એટલા માટે નહીં કે વેદનું જ્ઞાન સમુદ્ર જેવું ખારું છે, પણ જ્યાં એનું અધિકારીત્વ ન હોય, એની અંદર મધુરતા શોષણ કરવા માટેની એક પ્રકારનું અધિકારીત્વ જોઈએ. એ અધિકાર તો મેઘ લોકોનું છે, બીજા કોનું નથી. તો સમુદ્રના જળમાં જ બધી મધુરતા છે. ક્યાંથી આવે નહીં? તો જ્યાં પણ મધુર જળ છે આવ્યું ક્યાંથી? સમુદ્રમાંથી જ આવ્યું. આના માટે મધુરતા પણ ક્યાં છે? એ સમુદ્રમાં છે. પણ શું છે? ખારાશની આડે રહે છે, અને સામાન્ય માણસોને એમાંથી ખારાશ જ પ્રાપ્ત થતી હોય છે.
એટલે એ ખારા જળની અંદર એના ઊંડાણની અંદર જે મધુરતા રહેલી છે એ મધુરતા જે છે એને શોષવાનું એનામાંથી ગ્રહણ કરવાનું અધિકારીત્વ જેનામાં હોય એ કોણ છે? મેઘ છે. એટલે આમાં વેદ કે પુરાણ ને સમુદ્ર સરખાવીને એમની કિંમત ઘટાડવા માટે નહીં, પરંતુ મેઘની તો કે પ્રશંસા કરવા માટે છે. અને માટે આ મેઘ જે છે એ કેવા છે? સમુદ્રના ખારા પેટાની અંદરથી પણ જે મધુરતા છે એને કેવી સુંદર રીતે એનું શોષણ કરે છે. આ કોણ છે? મેઘ. ઘન એટલે મેઘ. સાધુ, આ સાધુ લોકો છે એ કેવા છે? મેઘ સમાન છે. આપણો તો કોઈ ક્લાસ જ નથી. આ વેદ અને પુરાણ ની અંદર આપણે તો મથી ચાલે જ નહીં. વેદના શબ્દો એવા છે કે સમજ ના પડે અને એની દ્રષ્ટિ તો અશક્ય વસ્તુ છે. એ તો વાંચો નિવર્તન દે અપ્રાપ્ય મનસાસ. વાણી મન વગેરે ક્યાંય એની પહોંચ ના હોય ત્યાં આપણો તો પ્રશ્ન જ નથી. અને પુરાણ પણ એવી વસ્તુ છે કે આપણું મગજ ચક્કર જ કરી જાય, કઈ સમજ ના પડે. પુરાણની કથાઓ જયારે સાંભળીએ ત્યારે ક્યાં તો કોઈ હસીને એને હસી કાઢે, આ તો કોઈ માણસ એકદમ ગાળો થઈ. એટલે કઈ રીતે એમ મતી આપણી ચાલે એમ નથી. આ વેદ અને પુરાણ ની અંદર સાધુઓ જોઈએ એના માટે કેવો છે? ધન સમાન છે. અને એની અંદર જે માધુર્ય છે, એની અંદર જે શુદ્ધતા છે એ બધી ગ્રહણ કરે છે. અને સાધુઓ કેવા છે? અને આપણે ત્યાં ન જવું પડે, આપણે સમુદ્ર પર જવું પડે. આ મેઘ તો ત્યાંથી બધું મધુર જળ ગ્રહણ કરે ને આપણે જ્યાં છે ત્યાં લાવે. આપણે રીતે ક્યાં પહોંચશે? આપણે ક્યાં જઈને જળ પ્રાપ્ત કરીએ? અને માટે આપણા ઘર સુધી, આપણા મુખ સુધી લાવે. જો આમ મોડું પડું ઉભા થાય એમ જળ પ્રાપ્ત થઈ જાય. એ કોણ કરે છે? મેઘ કરે છે. આ સાધુઓનું કાર્ય છે. જ્યાં ત્યાં ફરતા હોય છે. કોઈ કે મેઘને રાજા કહે છે કે સર્વશ્રેષ્ઠ ચક્રવર્તી રાજા મેઘ સમાન કોઈ છે જ નહીં. જ્યાં કોઈ પણ પ્રકારની મેઘ એવું છે જે કોઈ જાતની ત્યાં આગળ શું કહેવાય ને એમાં ડિસ્ક્રિમિનેશન એટલે પક્ષપાત કે ભેદભાવ રાખ્યા વગર કોઈ પણ સ્થળે વરસતા હોય. પહાડની ઊંચાઈ હોય તોય વરસે, તળેટી હોય તોય વરસે, ગંદકી હોય તોય વરસે. ક્યાંય એને જોતું જ ના હોય કોઈ જગ્યાએ, જ્યાં કોઈ નોંધ લેનાર ના હોય ત્યાંય વરસે. અને એ માટે કોઈ અને એવી જ રીતે એટલા જ ઉત્સાહ એને એવું નહીં કે કેમ છે ક્યાં હું પડી રહ્યો છું એની કોઈ ચિંતા જ નહીં. ઉત્સાહ અંદરથી આવતો હોય છે અને એટલા ઉત્સાહથી ગડગડાટ સાથે હંમેશા અરે વાહ મેઘ તો વરસતા હોય છે. અને માટે એવા મેઘ કેવા છે? સાધુઓ મેઘ સમાન છે. એમાં કેટલા ગુણ છે? એક તો આવા સમુદ્ર જ્ઞાન, સમુદ્રમાંથી સર્વ માધુર્ય ગ્રહણ કરવાની શક્તિ જેવો ધરાવે છે. કેવા પરોપકારી છે કે ક્યાં ક્યાં જળ છે તેને ક્યાં ક્યાં આપણા સુધી લઈ આવે છે. અને કેવો ઉત્સાહ પ્રગટ કરે છે. કોઈ પણ જાતના કોઈને એમની ઈચ્છા છે કે નહીં એ પણ જોયા વગેરે હંમેશા ઉત્સાહપૂર્વક જે કૃપા કરતા હોય છે આપણા પર આવા ઘન સાધુ. તો આ જે સાધુઓ છે એ ઘન એટલે કે વાદળ સમાન છે. અચ્છા, હવે આ જળ વરસે છે. ક્યાં વરસે છે? સુમતી ભૂમિ. પૃથ્વી પર આ જળ વરસે. અને પૃથ્વી એટલે કે ખાસ કરીને સરોવરની આસપાસનો વિસ્તાર જ્યાં આગળ જે જળ વરસ્યું હોય ત્યાંથી વરસીને પછી ધીમે ધીમે એકત્રિત થાય તો એને ભૂમિ પ્રદેશ કહેવામાં આવે છે. તો આ ભૂમિ કઈ છે? સુમતી ભૂમિ. સુમતી એટલે આ જે શ્રોતાઓ છે, સજ્જનો છે, એની જે સુમતી શ્રેષ્ઠ મતી છે એ કેવી છે? ભૂમિ છે. જ્યાં જળને તો કે ગ્રહણ કરે છે. અને પછી હૃદય થલ અગાધુ. આ હૃદય એટલે શુદ્ધ અંતઃકરણ જે છે કેવું છે કે અગાધ સ્થળ છે. સ્થળ એટલે કે સ્થળ અથવા તલ. આ સરોવર જે હોય ને એ જ્યાં પાણી એકત્રિત થયું છે એ જમીને શું કહેવાય? સ્થળ કે તળ કહેવાય. અને જ્યાં પાણી પડે છે એને શું કહેવામાં આવે છે? ભૂમિ કહેવામાં આવે છે. એટલે પ્રદેશની અંદર જળ વરસે અને ત્યાંથી પછી વહેતું બધું એકત્રિત થાય ત્યાં સરોવરની અંદર. એટલે આ સજ્જનોની અથવા તો તુલસીદાસની પોતાની આ જે સુમતિ છે ભૂમિ સમાન છે. આ પ્રાપ્ત કોની પાસે કર્યું? સાધુઓ પાસે પ્રાપ્ત કર્યું. આપણું આમાં કઈ છે જ નહીં. એટલે તુલસીદાસજી કહે છે કેવી રીતે આ રામચરિત માનસ થયું એનો ઇતિહાસ અહીંયા કહે છે કે કેવી રીતે સાધુઓ પાસે પ્રાપ્ત કર્યું, સુમતિ રૂપી ભૂમિ પર પ્રાપ્ત થયું અને ધીમે ધીમે વહેતું આ શુદ્ધ અંતઃકરણ રૂપી જે હૃદય છે, જે થલ છે, તળ છે એની અંદર આ એકત્રિત થયું. વરસહી રામ સુજસ વરવારી. અચ્છા, મેઘ કેવા છે? મેઘની વાત પાછી આવે છે કે આપણે પહેલા કરી, પણ આ મેઘ કયા પ્રકારનું જળ વરસાવે છે? વરસહી રામ સુજસ. આ સાધુ રૂપી મેઘ છે એને સાધુ કહેવાય. જે શું વર્ષા કરતા હોય છે? રામના સુયશ, સુષ્ઠુ યશ, શ્રેષ્ઠ રામનો જે યશ છે એ યશ રૂપી વર્ષા કરનારા આ મેઘ રૂપી સાધુઓ છે. વરવારી. આ વારી એટલે જળ કેવું છે? વર. આ શ્રેષ્ઠ. તો રામ યશ રૂપી જે શ્રેષ્ઠ જળ છે, રામના શ્રેષ્ઠ યશ રૂપી જે શ્રેષ્ઠ જળ છે એની વર્ષા કરનારા આ સાધુ રૂપી જે મેઘ છે એ જળ કેવું છે? એટલે કે રામનો યશ કેવો છે? મધુર મનોહર મંગલકારી. આ વરસાદનું જે જળ હોય ને એના 3 ગુણ છે. કેવું છે? મધુર.
એટલે વૈદ્યશા એટલે કે આયુર્વેદ એમાં એની મધુરતામાં ઘણા રોગ નષ્ટ કરવાની એટલે વરસાદનું જળ છે મધુર હોય એ જળનું જે લોકો સેવન કરતા હોય ઘણા રોગને નષ્ટ કરનારું છે. મનોહર મનોહર એટલે અત્યંત મનોહર એટલે અત્યંત પ્રસન્ન કરનારું છે. અને વળી કેવું છે મંગલકારી મંગળ સ્વાસ્થ્ય વધારનારું છે. તો આ વરસાદનું જે જળ હોય છે સ્વાદમાં કેવું હોય છે મધુર આપણામાં કેવું સુખ ઉત્પન્ન કરે છે મનોહર અને આપણા સ્વાસ્થ્ય માટે કેવું છે મંગલકારી છે. એવી રીતે આ રામ વર્ષારૂપી જે જળ છે કેવું છે મધુર છે મનોહર છે મંગળકારી છે. એ કેવી રીતે મધુર છે કેવી રીતે મનોહર છે કેવી રીતે મંગળકારી છે. આ રામ યશ સુયશ રૂપી જે વર્ષા છે એ કેવી રીતે મધુર મનોહર મંગલકારી છે એનું પોતે વર્ણન કરે છે આગળ. લીલા સગુન જો કહી બખાને લીલા સગુન જો કહી બખાને સોઈ સ્વચ્છતા કરે મલહાને સોઈ સ્વચ્છતા કરે મલહાને પ્રેમ ભગતિ જો વર્ણિ ન જાય પ્રેમ ભગતિ જો વર્ણિ ન જાય સોઈ મધુરતા સુશીતલતા સોઈ મધુરતા સુશીતલતા સોઈ મધુરતા સુશીતલતા દીર્ઘનો ઉચ્ચાર દીર્ઘ રસોનો ઉચ્ચાર હસ્વ સરળ છે. લીલા સગુણ જો કહી બખાની તો કે આમાં રામજી જે સગુણ લીલા છે નિર્ગુણ લીલા તો અગાધ છે એને કેવું લાંબુ વર્ણન થઈ શકે ને એટલે છે તો અગુણ અને સગુણ બંનેની લીલાનું અહીંયા વર્ણન છે. પણ અગુણ ની લીલા એટલે સો કામ બહુશ્યામ પ્રજા આખી સમષ્ટિ તો કે પ્રગટ થઈ ગઈ આ બધી તો કે નિર્ગુણ ની લીલાઓ છે. સગુણ લીલા એટલે કે અવતાર ધારણ કર્યો જન્મ થયો સગુણ ની લીલા જે છે એનો આપણે તો કે વખાણી એટલે કે વર્ણન જે કરવામાં આવે છે લીલા સગુણ જો કહી બખાને તો સગુણ જે બ્રહ્મ છે એની લીલા જે વખાણ વિસ્તાર કરીને કહેવામાં આવી છે એ કેવી છે સોઈ સ્વચ્છતા એ આ રામ સુયશ છે એ જે જળ જે છે એની સ્વચ્છતા એ સ્વચ્છતા કઈ છે આ સગુણ લીલા આ રામનો જે યશ છે એમાં જે સગુણ બ્રહ્મની જે લીલા છે અવતારની જે લીલા રામચંદ્રજીની જે લીલા છે એ કેવી છે સ્વચ્છતા છે. અને કરે મળહાની આ સર્વ મળ જે છે એની હાનિ કરનારું છે. એટલે આપણા હૃદયની જે રાગ દ્વેષ મળ છે કે આ છેવટ તો માનસ સરોવર છે એ દરેકના માણસમાં પ્રતિષ્ઠિત થવું જોઈએ. સુમતિ અહીંયા પ્રાપ્ત થવી જોઈએ સુમતિરૂપી થલ પ્રાપ્ત થવું જોઈએ સાધુઓનો સંગ થવો જોઈએ સુમતિરૂપી થલ પ્રાપ્ત થવું જોઈએ શુદ્ધ અંતઃકરણ રૂપી સુમતિરૂપી ભૂમિ પ્રાપ્ત થાય શુદ્ધ અંતઃકરણ રૂપી થલ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે આ માણસ છે રામચરિત માનસ છે ત્યાં એ એકત્રિત થાય. તો જયારે આ વર્ષા થઈ રહી છે રામજીના સુયશની ત્યારે એમનું જે સગુણનું જે લીલા છે એનાથી રાગ દ્વેષ બધી વસ્તુઓ ન દૂર થાય છે સ્વચ્છતા છે જળની. પ્રેમ ભગત જો વરન જાય સોઈ મધુરતા શું શીતલતા અને પ્રેમ ભક્તિ જેનું વર્ણન ન થઈ શકે એટલે કારણ કે પ્રેમ વસ્તુ જેનું વર્ણન થઈ શકે નહીં. એટલે મૂક આસ્વાદવત પેલો બિચારા કોઈ મૂક માણસે કોઈ વસ્તુનો આસ્વાદ કર્યો હોય તો શું વર્ણન કરી શકે કઈ પણ બહુ હાવભાવ તો બતાવવાનો પ્રયત્ન કરે પણ તેવી રીતે આ પ્રેમ વસ્તુ એવી છે કે જેને એનો અનુભવ કર્યો તો બિચારો બોલી રહ્યા નથી વગેરે વગેરે. એટલે તો પ્રેમ ભગતિ જો વરન ન જાય ટૂંકમાં કારણ કે રામજીને જયારે સુયશ આપણે સાંભળીએ ત્યારે જે હૃદયની અંદર પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય છે એ પ્રેમ સ્વરૂપા જે ભક્તિ છે ફક્ત કર્મ રૂપા નહીં પણ પ્રેમ જેની અંદર જેનું સ્વરૂપ છે એ પ્રકારની ભક્તિ છે જેનું વર્ણન ન થઈ શકે એ પ્રકારની ભક્તિ જેનું આમાં નિરૂપણ છે. સોય મધુરતા એ મધુરતા પેલું સ્વચ્છતા અને આ મધુરતા મીન્સ આપણને શું થાય એનો સ્વાદ મધુર છે. એટલે રામચરિત્ર અંદર પેલું આપણું રાગદ્વેષ થી સ્વચ્છ થાય શું એમની લીલાથી પણ એની અંદર જે ભક્તિ જે છે ભક્તિરૂપી રસ છે એ રસનું રસો વય એટલે બધા રસ આ જળ જે છે એની અંદર બધા રસ રહેલા છે અને આ જે રામચરિત રૂપી જે રસ જળ છે એની જે ભક્તિ છે એ મધુરતા છે એ મધુરતાનો આપણે આસ્વાદ શું શીતળ અને વળી કેવું છે શીતળ છે જળની અંદર શીતળતા હોય આ માનસ સરોવરનું જળ જે છે
શીતળ હોય, મધુર હોય, સ્વચ્છ હોય. અને માટે અથવા તો એમ કહી શકાય કે પ્રેમ ભગતિ, પ્રેમ મધુરતા છે અને ભક્તિ છે શીતળતા છે, એમ પણ કહી શકાય. એટલે પ્રેમ જે છે અત્યંત મધુર છે અને ભક્તિ છે હૃદયને એકદમ શીતળ બનાવે છે. આવી રીતે જળના 3 ગુણ છે, સ્વચ્છતા, મધુરતા અને શીતળતા. એ 3 જે રામચરિત્ર જે સુયશ છે એનું અહીંયા વર્ણન કર્યું. આગળ પછી કહે છે, સોજલ સુકૃત સાલિત હોય, રામ ભગત જન જીવન સોઈ, મેધા મહિગત સોજલ પાવન, સકિલ શ્રવણ મગ ચલે સુહાવન, જયારે વર્ષાનું જળ જયારે વરસે ત્યારે સરોવરમાં આવતા પહેલા અનેક વસ્તુ કરતું આવે છે. જળ વરસે, ખેતરોમાં એવાની વર્ષા થાય, ત્યાં આગળ સાલી પેલું ધાન જે છે ને, તો કે આ ચોખા છે, બાસમતીના ચોખા વગેરે, તો ધાન જે ત્યાં આગળ ઉગાડ વાવવામાં આવ્યું હોય પેલા એને પુષ્ટ કરે. જળ કઈ કેટલું કર્મ કરતું આવે છે, કઈ કેટલું ઉપકાર કરતું આવે છે કે પેલા ખેતર વગેરે ત્યાં વર્ષા થાય, આ ત્યાં ધાન હોય, ત્યાં એની જે તરફ હોય, આ સાલી જે ધાન છે એ બહુ તરસ્યું હોય. અને શેનું તરસ્યું હોય? આ વર્ષા જળનું તરસ્યું હોય, બીજા કોઈ જળ તેની તરફ છીપે નહીં. તો સુકૃત, સુકૃત એટલે પુણ્ય, પુણ્યશાલી. પુણ્ય એટલે બહુ સુકૃતશાલી એટલે પુણ્ય જે છે ને એ પુણ્યશાલી ધાન સમાન છે. એ સુતર સા જેવું, કમોદ જેવું આ ધાન છે અને બહુ તરસ્યું છે. શેનું તરસ્યું છે? તો કે સુકૃત જો જલ, આ રામ યશ, આ રામ જે સુયશ છે જેનું રામચરિત માનસમાં વર્ણન કરવામાં આવે છે, આ રામજીનું સુયશ છે એ સુયશ રૂપી જે જળ છે એના આ જે પૌધાઓ એટલે કે આ જે છોડ છે, શેના છોડ, કયા છોડ? તો કે આ જે સાલી ધાનના જે છોડ છે બહુ તરસ્યા છે અને જેવું આ જળની વર્ષા થઈ તેમની તૃષા છીપે છે. તો તે તો પુણ્ય કર્મ જે છે એ પુણ્ય કર્મ બહુ તરસ્યું હોય છે. એ ત્યારે જ પુણ્ય કહેવાય જયારે આવું તરસ હોય. શેની તરસ હોય? આ રામ યશની તરસ જેને હોય એનું નામ પુણ્ય. તો આપણે પુણ્યશાળી છીએ કે નહીં કેમ ખબર પડે? પુણ્યશાળી હોય, રામચરિત્રની તૃષા ના હોય તો એ પુણ્યશાળી નથી કે બીજા શાલી છે. એટલે તો પુણ્યશાળી કોને કહેવાય? જેનામાં રામનો યશનું પાન કરવાની હંમેશા તૃષા હોય એનું નામ પુણ્યશાળી, એટલે સુકૃતશાળી. તો તેવી રીતે જે પુણ્યશાળી એટલે સુકૃત રૂપી જે શાલી એટલે કે આ જે ધાન છે એ તો બહુ તરસ્યું હોય. રામચરિત આવે એટલે કેવું થાય? એમાં અત્યંત વૃદ્ધિ થાય અને તો જે ખરેખર મધુર થાય, તો જ એ પાક આપે. આવી રીતે અને પેલો જે ખેડૂત છે કેવો છે? રામ ભગત. તો આ જેવું પુણ્યશાળી, પુણ્ય જેના અંતઃકરણ રૂપી ખેતરની અંદર આ પુણ્ય રૂપી ધાન જે છે એ ખેડૂત જે છે એ કેવો છે? રામનો ભક્ત છે. રામ ભગત જેને જીવન સોઈ. નહીં તો પેલો ખેડૂત છે એનું જીવન ખલાસ થઈ જાય. જો એને આવી રીતે ધાન રોપી હોય અને ધાન ધારો કે આવી રીતે સમૃદ્ધ ન થાય તો ખેડૂતનું જીવન શું છે? આ જે જળ જે છે એ જળ એના જીવન સમાન છે. અને માટે રામ યશ રૂપી જે જળ છે એ એના ભક્તો છે એના માટે જીવન સમાન છે. સુકૃત રૂપી જે ધાન છે એના માટે કેવું છે? તો કે એની તૃષા छिपावનારું છે. એટલે આવી રીતે તૃષા छिपावતું આવે છે. પછી છે અમુક જે પેલી નીકો હોય એની વાટે અહીંયા આવે છે. જો જયારે વહેતું હોય ત્યારે પેલી ચેનલ એટલે નીક વાટે વહેતું હોય. તો તેવી જ રીતે આ રામ સુયશ રૂપી જે જળ છે એ નીકો વાટે વહેતું આ સરોવરમાં આવે છે. મેધા મહિગત જો સો જલ પાવન સકિલી શ્રવણ. એટલે આગળની જે ભૂમિ છે એ ભૂમિમાંથી ધીમે ધીમે પછી આ જળ જે છે એ બધી ભૂમિમાં તો બધી જગ્યાએ પડ્યું હોય. ત્યાંથી પછી અમુક ચેનલ્સ, અમુક જે નીક હોય એની દ્વારા આવીને સરોવરમાં એકત્રિત થતું હોય. તો મેધા મહિગત આજુબાજુનો પ્રદેશ છે એ કેવો પ્રદેશ છે? મેધારૂપી પ્રદેશ. આને તો બહુ ટેકનિકલ ચર્ચાઓ છે. મેધા કોને કહેવાય, બુદ્ધિ કોને કહેવાય, આને કોને કહેવાય, બરોબર. પણ મેધા એટલે ટૂંકમાં એવી શક્તિ, એક ગ્રહણ શક્તિ એવું છે કે જે આપણે શ્રવણ કરીએ એનો અર્થ ગ્રહણ કરવાની. અને મેધા એવી શક્તિ છે કે જે અર્થ ગ્રહણ કર્યો હોય એને ધારણ કરવાની. તો આપણે જયારે શ્રવણ કરીએ ત્યારે બધું ગ્રહણ થતું હોય પણ જેવા બહાર નીકળે બીજા ઘેર જઈને કોઈ પૂછે તો કશું યાદ ના રહે આપણને. સમજ એ વખતે યાદ નથી આવતું. એનો અર્થ કે ધારણ શક્તિ નથી. તો એને મેધા કહેવામાં આવે છે. જે વસ્તુ આપણે ગ્રહણ કરી હોય ભૂલીએ નહીં.
અને બુદ્ધિને અનેક પ્રકાર, બુદ્ધિ કોને કહેવામાં આવે છે? એની જયારે જરૂર પડે ત્યારે સ્ફુરિત થાય. આમ બુદ્ધિના અનેક ઉહા અપોહ અને અનેક પ્રકારની બુદ્ધિના ગુણ જે છે, એમાં મેધા પણ એક ગુણ છે, બુદ્ધિ પણ ગુણ છે, ધારણ શક્તિ, ગ્રહણ શક્તિ, ધારણ શક્તિ અને બુદ્ધિ. શ્રવણ કરતી વખતે અર્થ ગ્રહણ કરીએ, પછી આપણે એને હૃદયમાં ધારણ કરીએ અને પછી જયારે જરૂર પડે ત્યારે સ્ફુરિત થાય, ત્યારે ખરેખર આ વસ્તુ ફલિત થઈ કહેવાય. તો તે રીતે આ મેધા મહિગત, આ પૃથ્વી આજુબાજુની છે, મેધા સમાન પૃથ્વી છે. આ રામ યશ અત્યારે ધારો કે આપણે ગાઈ રહ્યા હોઈએ ત્યારે પેલા કોણ ગ્રહણ કરે છે ને? આ મેધા નામની જે મહી છે, આજુબાજુનો પ્રદેશ છે, એ મેધા અને ધારણ શક્તિ, ગ્રહણ શક્તિ છે, એની અંદર પેલા એ રામ યશ છે એ તો કે આવે છે. અને પછી સકીલી શ્રવણ મગ, આપણા શ્રવણ એટલે આપણા જે કર્ણ છે એના માર્ગ દ્વારા એ હૃદયની અંદર જાય છે. એ કેવું કહેવાય? આ બહુ આશ્ચર્યની વાત છે. મેધા ક્યાં છે? બહાર છે કે અંદર છે? હવે શ્રવણ રૂપી માર્ગ છે, એની અંદર આ જળ જે છે એ સરોવરમાં જાય છે. આજુબાજુ જે ભૂમિ છે એના પર પેલા પડતું હોય છે. તુલસીદાસ શું કહે છે અહીંયા આગળ કે મેધા મહિગત, આ મેધા રૂપી જે મહી છે, મહિગત, એ મહી પર પડેલું જે જળ છે એ આ કર્ણ રૂપી જે દ્વાર છે એની દ્વારા હૃદયની અંદર જાય છે. એટલે વેદાંતની અંદર આ પ્રકારની જે પારિભાષા છે. વેદાંતમાં જે જ્ઞાન, તો જ્ઞાન કેમ પ્રાપ્ત થાય છે? આપણું અંતઃકરણ જે હોય છે, મેધા શક્તિ હોય છે, એ પહેલા દરેકે દરેક આપણી ઇન્દ્રિય છે એ દ્વારા, તો કે બહાર શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, આ બધા જે ખાસ કરીને ચક્ષુ અને કર્ણ જે છે એ એવી બે ઇન્દ્રિયો છે જેની દ્વારા આપણે ચૈતન્ય આરૂઢ જે અંતઃકરણ છે, ચૈતન્ય આરૂઢ જે અંતઃકરણ છે, આ કર્ણ દ્વારા કે ચક્ષુ દ્વારા જઈને પોતાના વિષયનો સંપર્ક સાધે અને એ વિષય આકાર એક તન્મય થઈ જાય અને પછી એ પ્રકારની વૃત્તિનો ઉદય થાય ત્યારે અંતઃકરણમાં આવે. તો તેવી રીતે જે મેધા શક્તિ છે એ કર્ણ દ્વારા બહાર જાય છે અને રામનો સુયશ જે છે એને ગ્રહણ કરીને આ કર્ણ દ્વારા હૃદયની અંદર પ્રાપ્ત કરાવે છે. એવું કઈ કે અહીંયા કહેવા માંગે છે કે મેઘા મહિગત. હવે એ તો એમની જો વાત કરવાની પદ્ધતિ એવા સ્તર પરથી છે, છતાં આપણને આનંદ આવે એવું છે. આપણે કલ્પના કરી શકીએ કે કેવું આ, ભલે આવું બધું કદાચ ટેકનિકલી ન સમજતા હોય કેમ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું શું, છતાંય પણ આપણે જોઈ શકીએ કેવી રીતે સરોવરમાં જળ એકત્રિત થતું હોય છે. આ કર્ણ રૂપી જે દ્વાર છે, આ જે ચેનલ સ્નીક છે, કેવી રીતે આ રામચરિત રૂપી સુયશ રૂપી જે જળ છે કેવી રીતે હૃદયની અંદર એકત્રિત થતું હોય છે. આગળ કહે છે ભરે સુમાનસ સુથલ વિચિરાના, સુખદ શીત રુચિ ચારુચિરાના, કેટલું એમનું જ્ઞાન દરેક વિષયનું કેવું હોય છે કે તમે નદીમાં પણ જોજો કે જયારે ચોમાસાનું પાણી હોય ત્યારે ગંદુ હોય, જેમ જેમ પછી તો કે આ શરદ ઋતુ આવે ત્યારે ગંદકી દૂર થાય, સ્વચ્છ થઈ જાય, અને જયારે શિયાળો આવે ત્યારે એકદમ શુદ્ધ બની જાય, એકદમ કાચ જેવું બની જાય. વરસાદનું જળ જેવું હોય એવું બરોબર તો આપણને આપણે શું કહેવાય એને શિયાળામાં નદીમાં જોવા મળે. તો તેવી જ રીતે આ જળ હોય છે એનું પણ એક કાંઈ આખી પ્રથા છે ને. ભરે એવું સુમાનસ, આ રામ યશ રૂપી જે જળ છે પેલા માણસ ની અંદર ભરાઈ ગયું, પછી સુથલ ખીરાના ત્યાં સ્થિર થવું જોઈએ. જે તો ગંદુ હોય ઉપર આપણે જોવા જઈએ તો અસ્વચ્છતા જેને આવી હોય જ્યાં સુધી ગંદકી બધી સેટલ ન થઈ જાય, જ્યાં સુધી તો ત્યાં આગળ એના જે થળ ની અંદર બધી જ્યાં સુધી નીચે ઠરી ન જાય, ખીરાના ઠરી ગયું એટલે અસ્વચ્છતા. એમને રામચરિત માણસ આપણે સાંભળીએ ત્યારે એને ગંદકી પણ સાંભળવામાં આવે. હે રામજીને તો અરણ્યમાં જવું પડ્યું, શું એમની પત્ની સાથે વિયોગ થયો? ઓહો, જયારે રાવણ નો વધ કર્યો ત્યારે કેવો ક્રોધ એમનામાં જાગૃત થયો. આવું પત્નીનો ત્યાગ કર, આ શું થાય છે એમને? કારણ કે જયારે જેવી શંભુ પાસેથી પ્રાપ્ત થઈ, જે વર્ષા સાધુ પાસેથી પ્રાપ્ત થઈ ત્યારે તો બહુ શુદ્ધ હતી, પણ આ જળ જે છે, આ વ્યવહાર રૂપી જળ જે છે અને એની દ્વારા એને વ્યક્ત કરવાની હોય છે. એટલે શું થાય છે અનેક પ્રકારની, કારણ કે આ જે રામ યશ છે એ યશને તો કઈ વહેવડાવવા માટે ભૂમિની જરૂર પડતી હોય, માટે કથાનકની જરૂર પડે, અને એને લઈને આ યશ જે છે એમાં અનેક પ્રકારની અસ્વચ્છતા, અનેક પ્રકારના મળ જે છે જામી ગયો છે, અને માટે આપણા મનમાં અનેક પ્રકારની શંકાઓ ઉત્પન્ન કરતું હોય છે. અને એટલા આપણે નાગપાશ બંધન, તો કે ભગવાન નાગપાશમાં બદ્ધ થઈ ગયા. હે ભગવાન બદ્ધ થઈ ગયા? સીતાનો વિરહ, અરે સીતાનો વિરહ ભગવાન ને, રાવણનો વધ, તો કે અત્યંત ક્રોધ, આ બધા પ્રશ્નોથી માણસની ઉત્પત્તિ થઈ જાય.
રામજીને વળી ક્રોધ, રામજીને વળી વિરહ, રામજીને વળી બંધ, આવું બધું એમને ક્યાં થયું? આખું પરમ બ્રહ્મ છે. એટલે શું થઈ ગયું? આપણી મતિ અસ્વચ્છ થઈ ગઈ. અને માટે આ કથાનક દ્વારા રામજીનો યશ જયારે વર્ણન કરવામાં આવ્યો ત્યારે એને લઈને અનેક પ્રકારની જે મળ કે અસ્વચ્છતા છે જેમાં આવી ગયેલું. પણ જયારે આની અંદર જયારે માણસ સ્વરોમાં આવીને સ્થિર થયું, એટલે પેલા શ્રવણ કરીએ, જયારે આ કાનના માર્ગ દ્વારા જયારે શ્રવણ કરીએ ત્યારે બધી વસ્તુ હોય, પછી જયારે મનન થવું જોઈએ. અને ત્યારે બધી અસ્વચ્છતા હોય ને એ બધી કેવી જાય? હરી જાય. અને પછી ત્યાં રોકાવું જોઈએ, ત્યારે નિધિધ્યાસન થવું જોઈએ. અને ત્યારે શું થાય? સુખદ શીત રુચિ ચારુ ચિરાણા, સુખદ શીતળ રુચિ ચારુ ચિરા. અને જયારે જળ છે ને એ જળ જયારે થોડુંક શું થાય તો કે એમાં એની જયારે એનો સમય વધે, લાંબા સમય સુધી જયારે ત્યાં સ્થિર થાય ને ત્યારે બધી અસ્વચ્છતા દૂર થઈ જાય, સ્વચ્છ જળ બની જાય, મધુર બની જાય, એ મનોહર બની જાય. જેવું પહેલા હતું તેવું. એટલે જયારે સાધુઓ પાસે આવું ત્યારે તો એવું હતું. પણ આપણે આવે ત્યારે અંતઃકરણની ભૂમિઓથી પસાર થતા હતા અનેક પ્રકારની અશુદ્ધિઓ, કે આપણા હૃદયની જે અશુદ્ધિઓ છે એમાં ભેળવીને જ આપણે તો બધી વસ્તુ ગ્રહણ કરીએ. અને માટે આપણી મેધાની અંદર પણ અનેક પ્રકારની અશુદ્ધિઓ છે. અને એને ભેળવીને આપણે આ જળને આપણા હૃદયની અંદર ગ્રહણ તો કર્યું. આપણું હૃદય રામચરિતથી ભરાઈ ગયું, શ્રવણ થઈ ગયું. પણ પછી આ શરદ ઋતુ આવે એટલે તો મનન જયારે થાય ત્યારે પેલી અનેક પ્રકારના સંશય હોય બધા જયારે ઠરી જાય ત્યારે જરા કેવું થઈ જાય? સ્વચ્છ થઈ જાય. અને વળી પાછું થોડો સમય રહેવું જોઈએ. તત્ સ્વયં યોગ સંસિદ્ધ કાલેન આત્મનિવિંદતી. અમુક કાળ ઘરે જાય ત્યારે શું થઈ જાય? બધું એની અંદર જે દેહાત્મ બુદ્ધિ વગેરે જે નિધિધ્યાસન દૂર થાય. આ કઈ સામાન્ય વસ્તુ નથી. આ તો રામજી જ અંતરાત્મા છે, એનો સાક્ષાત્કાર કેમ કરવો, એનું જ્ઞાન કેમ પ્રાપ્ત કરવાનો ગ્રંથ છે. આખી કથાઓ છે માણસ એટલે કે એવું છે ખાલી મનોરંજન માટે હોય. એટલા માટે એવું મનોરંજન જો થાય તો પછી આપણે એમને એમ જ રહી જઈએ, એમાં કઈ થાય નહીં. અને એટલા માટે શ્રવણ મનન આગળ કર્ણ દ્વારથી આવ્યું શ્રવણ થયું, ભરેલું સુમાનસ, માનસ ભરાઈ ગયું. સુખદ ચિરાના પછી જયારે થઈ ગયેલી અસ્વચ્છતાઓ, સુખદ શીત ઋતુ, શીત એટલે જયારે શીતળ ઋતુ આવે, જયારે શિયાળો આવ્યો ત્યારે એટલે નિધિધ્યાસન જે બધી દેહાત બુદ્ધિ દૂર થઈ ગઈ. ચાલો ચિરાના એ પોતાનો ઇતિહાસ કહે છે કે મારા હૃદયમાં આવ્યું. એ કે જે 5 વર્ષના હતા ત્યારે ગુરુજી પાસે સાંભળ્યું, હું બાળક હતો ત્યારે અનેક બધા સજ્જનોની મહાત્માઓની સભાની અંદર અમારા ગુરુજી આ કથા કે હું તો બાળક હતો, આમાંથી બહુ ચોપાઈઓ ગ્રહણ, બીજું ગ્રહણ કરીએ આપણે. નાના ત્યારે આપણે જતા હોય ને જયારે કથાઓ સાંભળવા ત્યારે હું થોડું થોડું પેલા વાર્તાઓ હોય, ખીચડી ખાચડી ઉલચડી આવડે એવી બધી વસ્તુ મને યાદ રહે. બસ આવું કથામાં આવું યાદ રહે, આનંદ આવે એમાં. બસ એ બધું કહે શું કહે સાંભળ્યું આજે આવું આવી કથા અંદર આવે. બસ એની અંદરનું તાત્પર્ય તો ભગવાન જાણે. એટલે બાળક હતો ત્યારે કથા મેં એક વાર સાંભળી, મને કઈ સમજ ના પડી, ગુરુજી વારંવાર કઈ. પછી યુવાન થયો ત્યારે મહાત્માના સંપર્કમાં આવ્યો 100 વર્ષની ઉંમરે. તો કઈ 40 વર્ષ સુધી એ મહાત્માના સંપર્કમાં રહ્યા અને સાધુઓના મેઘરૂપે જે વર્ષા થઈ એમણે આ બધું શ્રવણ કર્યું. અને પછી એમ કહેવાય 77 વર્ષની ઉંમરે એમણે ખરેખર રચના શરૂ કરી. 37 વર્ષ સુધી આનું મનન નિધિધ્યાસન થયું. એટલે પેલા શ્રવણ થયું બહુ નાની ઉંમરે, મહાત્માના સંપર્કથી મનન થયું અને 37 વર્ષ સુધી આ વસ્તુ ફરીને એનું નિધિધ્યાસન થયું. અને ત્યારે 77 વર્ષની ઉંમરે આ વસ્તુ પ્રકાશ થઈ મફત નથી થયું. એટલા માટે એમની કે રામચરિતમાં એક વાર સાંભળ્યું અને બધું આવડી ગયું. તુલસીદાસજીને આટલા વર્ષ લાગેલા. અને માટે શ્રવણ મનન આ રીતે આ રામચરિત માનસ અહીંયા પ્રગટ થયું છે, જે અત્યારે પ્રગટ થઈ રહ્યું છે તુલસીદાસજી કહે છે. અને માટે સુખદ શીત રુચિ ચારુ છે આના. એટલે અરે આ હવે કહે છે અહીંયા આગળ વળી બીજો જે વસ્તુ છે હવે એને અહીંયા આગળ કહે છે. માનસ પર આવી ગયા આપણે તો રામચરિત માનસ તો થઈ ગયું, માનસ સરોવર સુધી આવી ગયા. હવે સરોવરનું વર્ણન કરે છે આગળ કહે છે 36મા દોહામાં. સુઠી સુંદર સંવાદ વર વિરચે બુદ્ધિ વિચારી યહી પાવન સુભગ સર હાટ મનોહર ચારી. હવે આ રામચરિત માનસ છે તો પેલું કોઈ પણ સરોવર હોય એને હંમેશા એ તો બહુ ઊંડું હોય અને આપણાથી તો એનો પ્રવેશ હોય જ નહીં, સામાન્ય માણસનો પ્રવેશ હોય ને. તો પ્રવેશ ક્યારે થાય? જયારે એના ઘાટ હોવા જોઈએ. કોઈ પણ સરોવર હોય, તળાવ હોય, એમાં સ્નાન કરવાનું શું જોઈએ? ઘાટ જોઈએ, ઘાટના પગથિયા જોઈએ, ત્યારે આપણે ત્યાં આવીને સ્નાન કરી શકીએ.
હવે તમે જોજો આ આપણા કોઈ પણ આવું તળાવ હોય તમે જો જે પદ્ધતિસર જયારે રચાયેલું હોય ત્યારે એના 4 ઘાટ હોય છે અને 4 ઘાટ જુદા જુદા પ્રકારના હોય છે. જૂના જમાના પ્રકારની પદ્ધતિ હતી. એક ઘાટ કેવો હોય, સીધો પગથિયા વગરનો જાય અને એ ઘાટ છે ને દીન ઘાટ ગામ છે, ગો ઘાટ ગામ છે. ગાય પછી પશુઓ બધા અહીંયા કહે છે એટલે જે દૂરી ફરાત રુચિરસો ઘાટા જહાં ચલ પિયહી વાજ ગજ ઠાટા. વાજી ગજ એટલે આ ઘોડા, હાથી, ગાય બધી વસ્તુ આવે બધા લોકો એટલે ગાય ગધેડા બધા લોકો આવીને જ્યાં ગાય ભેંસ વગેરે ગધેડા પાણીમાં સામાન્ય આ બધા પશુઓ જે સરળતાથી આવીને એના જળનું પાન કરી શકે અને લૂલા લંગડા વગેરે લોકો પણ, કારણ કે જે પગથિયા ન ઉતરી શકતા હોય તો આ પશુઓ, લૂલા લંગડા આ બધા જે માણસો હોય એમને ત્યાં જળની અંદર સ્નાન કરવા માટે, પાન કરવા માટે એની વ્યવસ્થા કેવી હોય છે. એક એવો ઘાટ હોય કે સીધો તમે જઈ શકો ત્યાં. બીજો પછી એક પંચાયતી ઘાટ હોય, ચારે બધા મનુષ્ય હોય, ચારે બાજુ જે બધા કોમન એટલે સામાજિક જન સમૂહ હોય એ ત્યાં આવીને સ્નાન કરે. પંચાયતી ઘાટ ત્યાં હોય. ત્રીજો એક ઘાટ હોય ત્યાં સાધુઓ, તમે જોજો ગંગા નદી પર પણ જાઓ કે ક્યાં પણ જાઓ, સાધુઓ કે સજ્જનો અથવા અમુક જે શ્રેષ્ઠ લોકો VIP જે બધા હોય એ પ્રકારના લોકો હોય એમને સ્નાન માટે હોય. રાજા વગેરે જે લોકો આવે અથવા રાજપુરુષો આવે, સાધુ મહાત્મા આવે એમને સ્નાન કરવા માટે એનો જુદો ઘાટ હોય. અને ચોથો એને રાજઘાટ કહેવામાં આવે છે. અને ચોથો એક પનિહારી ઘાટ જ્યાં ફક્ત સ્ત્રીઓ એટલે સાધ્વીઓ અને એવી તો રાજકુળની અને એવી જે ઉચ્ચ કુળની સ્ત્રીઓ બધી હોય એ ત્યાં આગળ સ્નાન કરે. ત્યાં કોઈ પુરુષોનો પ્રવેશ ન હોય અને પનિહારી ઘાટ કહેવામાં આવે છે. હવે 4 ઘાટ હોય. તો એ જે માનસ સરોવર છે એના 4 ઘાટ છે. આ રામચરિત માનસ છે એના પણ એ માનસ સરોવર છે એના પણ 4 ઘાટ છે. તો અહીંયા તુલસીદાસજી કહે છે સુટી સુંદર સંવાદ વાળા. એ 4 પ્રકારના સંવાદ. સુટી એટલે સુષ્ટુ, આ સુંદર શ્રેષ્ઠ સુંદર જે સંવાદ આ રામચરિત માનસમાં જે 4 જે સંવાદ છે આ રામચરિત માનસ સરોવર જે છે એના 4 ઘાટ સમાન છે. વિરચે બુદ્ધિ વિચારે, તો કે જો આ કવિ બની ગયો ને હવે તો અરે મારી મતિ અનુસાર મનોહર કથાને બનાવવાનું છે એટલે એમને કથા નથી કહેતા તો પોતાની બુદ્ધિથી વિચાર કરીને આ 4 પ્રકારના સંવાદની રચના કરવામાં આવી છે. એ 4 પ્રકારના સંવાદ છે આ માનસ સરોવરના 4 ઘાટ સમાન છે. તેહી પાવ અને સુભગ સર ઘાટ મનોહર ચાવી. અને માટે સુભગ આ પવિત્ર જે સર એટલે કે સરોવર છે એને પ્રાપ્ત કરવા માટેના 4 મનોહર ઘાટ છે. તો અહીંયા 4 સંવાદ આ રામચરિત માનસ. એક કયો સંવાદ? આવો સંવાદ જે તુલસીદાસજીનો પોતાનો સંવાદ છે. એટલા માટે તુલસીદાસજી પોતાના મન સાથે સંવાદ કરે છે. સ્વાંત સુખાય તુલસી રઘુનાથ ગાતા. પોતાનું મન છે ઘાટ ત્યાં લૂલા લંગડા પશુઓ, ગાય ભેંસ બધા આવીને સ્નાન કરી શકે. એ કેવું છે? દીન ઘાટ. બધાને જ્યાં આગળ પ્રવેશ. તુલસીદાસજી કહે છે કે મારો જ્યાં સંવાદ એ તુલસીદાસજી ને સજ્જનો સાથેનો સંવાદ છે. બધાને પ્રવેશ એટલે કે રામચરિત માનસનો આ જે ઘાટ છે તેમાં બધાને પ્રવેશ. બીજા બધા ઘાટની અંદર તો યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવી પડે પણ બધા લૂલા લંગડા અધિકારી હોય ન અધિકારી બધા લોકોને આની અંદર પ્રવેશ છે. આ કેવો છે? દીન ઘાટ છે. હું દીન છું, મારી મતિ પણ દીન છે, અલ્પ છે, હીન છે અને માટે આપણો સંવાદ કેવો જે 5-10 સુધી પહોંચી શકે એવો છે. એ પૂર્વ દિશામાં છે. એ રામનવમીના દિવસે આ પ્રગટ થયો. કઈ ભાષામાં છે? પ્રાકૃત ભાષા. તો જ બધા સમજી શકે. પછી બીજો ઘાટ જે છે જેને આપણે કયો તો કે પેલો પંચાયતી ઘાટ, સામાન્ય લોકો માટેનો ઘાટ. બધા ટોળા જઈને સ્નાન કરે. કેવો છે? એ હંમેશા દક્ષિણ દિશામાં, પૂર્વ પછી દક્ષિણ દિશામાં. એ કયો ઘાટ છે તો કે યાજ્ઞવલ્ક્ય અને ભરદ્વાજનો સંવાદ જે પ્રયાગની અંદર થયો એ સંસ્કૃત ભાષામાં થયો. એમાં કર્મ એ પણ ત્યાં બધા મોટે ભાગે છે કે કર્મ થવું હોય સંધ્યા વંદન શ્રાદ્ધ ફળાનું ઢીકણું કરવું એના માટે પેલો ઘાટ હોય. નદી જગ્યા આ બધું કરવાનો ઘાટ જુદો હોય બધી જગ્યાએ. એ કર્મ ઘાટ છે. યાજ્ઞ એટલે ભરદ્વાજ એમના કર્મકાંડી હતા, મહર્ષિ હતા, પણ કર્મકાંડ એમનું તો કે મુખ્ય એ હતું. તો યાજ્ઞવલ્ક્ય અને ભારદ્વાજનો સંવાદ છે એને આ પંચાયતી ઘાટ સાથે જેમાં એ પણ સંસ્કૃતમાં છે અને જેમાં તો કે મોટા ભાગના લોકોને એની અંદર પણ પ્રવેશ છે અને કર્મનું જ્યાં શ્રેષ્ઠ રીતે નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે એ પંચાયતી ઘાટ અથવા એને કર્મ ઘાટ કહેવામાં આવે છે. તો વેદના પણ 4 હોય ને તો કે કર્મ, ઉપાસના, જ્ઞાન એવી રીતે આ કર્મ ઘાટ જે છે એ કયો છે તો કે આ યાજ્ઞવલ્ક્ય અને ભરદ્વાજનો સંવાદ છે.
પછી પશ્ચિમમાં આવીએ, પૂર્વ. જેવી રીતે આપણે હંમેશા પ્રદક્ષિણા કરવાની હોય ને તો પ્રદક્ષિણા કરવાની પદ્ધતિ હોય ક્લોકવાઇઝ. તો તે રીતે પહેલા પૂર્વ દિશા આવે, પછી દક્ષિણ આવે, પછી પશ્ચિમ આવે, પછી ઉત્તર આવે, એમ પ્રદક્ષિણા થાય. પૂર્વ એટલે આપણો ઘાટ, પછી દક્ષિણ આવ્યો તો કે યાદ નહીં કે ભરદ્વાજનો, પછી આવે છે તો કે પશ્ચિમ ઘાટ. એમાં કૈલાસ પર્વત પર શિવજી અને પાર્વતી વચ્ચે જે સંવાદ હતો એને જ્ઞાન ઘાટ કહેવામાં આવે છે. જ્ઞાન જે પ્રાધાન્ય છે સંવાદની અંદર, અને ત્યાં આગળ તો એ તો રાજઘાટ છે. જે યોગ્ય અધિકારી હોય એને ત્યાં પ્રવેશ છે, પંચાયત ત્યાં આગળ પ્રવેશ નથી. શિવ અને ઉમાનો સંવાદ છે. અને પછી ક્યાં આગળ ઉત્તર એ ઉપાસના. એટલે આજે વિશિષ્ટ અદ્વૈત સંપ્રદાય છે. વિશિષ્ટ અદ્વૈત એમાં ઉપાસના સર્વશ્રેષ્ઠ, એટલે કે ઉપાસક લોકોનો સંપ્રદાય. એટલે ભગવાન ઉપાસનાથી પ્રાપ્ત થાય. ઉપાસના એટલે ભક્તિથી, ભક્તિ જેની અંદર કર્મ રહેલું છે એ પ્રકારની ઉપાસના છે, એનાથી ભગવાન પ્રાપ્ત થાય. કે ભગવાન અપ્રાપ્ત છે અને માટે પ્રાપ્ત કરવા ઉપાસનાની જરૂર છે. એ ઉપાસના ક્યારે શક્ય બને? જયારે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું હોય ત્યારે. એ જ્ઞાન ક્યારે પ્રાપ્ત થાય? જયારે કર્મથી અંતઃકરણ શુદ્ધ કર્યું હોય ત્યારે. માટે એમનો કેવો ક્રમ છે? કર્મ, જ્ઞાન, ઉપાસના. ત્યાં કોઈનો પ્રવેશ, કોઈ પુરુષનો પ્રવેશ નથી. ક્યાં? આપ જે બનિહારી ઘાટ છે, ઉપાસના ઘાટ છે, એ કાક, ભૂસુંડી અને ગરુડ એનો જ સંવાદ છે. એ તો ભાષા પણ આપણે સંબંધ આવે, પક્ષીઓની ભાષા છે. એટલે કોઈને સામાન્ય મનુષ્યના પ્રવેશ નથી. તો એવો છે ઉપાસના, રહસ્ય જેમાં રહેલું છે એ ઉપાસના. આપણે ઉપનિષદ તો જ્ઞાન એટલે તો કે પરોક્ષ જ્ઞાન અને અપરોક્ષ જ્ઞાન, ત્યાં આગળ કોઈ માણસ સામાન્ય મનુષ્યનો પ્રવેશ નથી. એવું જ આ ચોથો સંવાદ છે. આવા બુદ્ધિથી ચાર આવા સંવાદો રચેલા છે. આજે માનસ અસર છે એને ચાર ઘાટ સમાન છે. હવે તો બધા સીડી જોઈએ. ચાર ઘાટ હોય તો શું જોઈએ? એને ઉતરવા માટે સીડી જોઈએ, સોપાન જોઈએ. તો આગળ સપ્ત પ્રબંધ સુભગ સોપાન, જ્ઞાન નયન નિરસત મન માના, રઘુપતિ મહિમા અગુણ અબારા, પરનવ સોઈ વરવારી અગારા, સપ્ત પ્રબંધ સુભગ સોપાના. સપ્ત તો આજે 7 સીડીઓ છે અને 7 જે કાંડ છે એને 7 સીડી ગણવામાં આવે છે. એક પછી એક જાય અંદર. જેની જે અઘાતતા છે તમે જોજો. હવે વળી ઘાટ હોય એક જ ના હોય આખી પગથિયાની, પણ એની વચ્ચે શું હોય? લેન્ડિંગ હોય. એટલે એક સીડી, પછી બીજી સીડી, ત્રીજી સીડી, ચોથી, એમ 7 સીડી હોય ત્યારે જે માણસનું જે અગાધ એનો તળ છે એને આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ. તો એવી 7 સીડીઓ છે. કઈ 7 સીડીઓ છે? આ રામચરિત માનસ 7 કાંડ છે એ આ 7 સીડી સમાન છે. એ આપણે ક્યાં પહોંચાડે છે? અગાધ, જેનું કોઈ ઊંડાણ ન આપી શકાય એવું અગાધ જે જળ છે એને પહોંચાડે છે. ક્યાં આપણને પ્રાપ્ત કરાવે છે. અગાધ કોઈ સીડી પ્રાપ્ત ના થાય તો પણ પ્રાપ્ત કરવાની સીડી છે. ભલે ને મન વાણીથી તો કે અતીત હોય છતાં મન વાણીથી પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. એવી જાતની સીડીઓ છે. રઘુપતિ મહિમા અગુણ અબારા. હવે અત્યાર સુધી જે છે આ પણ આ લોકો કહે છે વર્ષાનું જળ જયારે વહી રહ્યું હોય તેનામાં કોઈ ઊંડાણ ન હોય. એટલે જે વર્ષાનું જળ કેવું હતું? એ સગુણ જે લીલાનું વર્ણન હતું એમાં બહુ ઊંડાણ ન હોય, એનો વિસ્તાર વધારે તો ઊંડાણ ના હોય. પરંતુ જયારે સરોવરની અંદર આવે ત્યારે અગાધ ઊંડાણ. એ સરોવરમાં કયું જળ છે? રઘુપતિ મહિમા અગુણ અબાધા. રઘુપતિની જે અગુણ એટલે નિર્ગુણ જે છે, સગુણ અને નિર્ગુણ રઘુપતિના તો કે આ 2 સ્વરૂપ છે. આના માટે રઘુપતિનું જે નિર્ગુણ સ્વરૂપ છે એનો મહિમા કેવો છે? અગાધ અબાધા, જેનું બાદ નથી. અને બરનવ સોઈ વારી અગાધા. એ વારી એટલે જળ કેવું છે? અગાધ, જેની ઊંડાણ ન માપી શકાય એવો છે નિર્ગુણ. ભગવાનનો નિર્ગુણ સ્વરૂપનો જે મહિમા છે જેનું હવે આ રામચરિત માનસમાં ખરેખર વર્ણન છે. આ રામચરિત માનસનું જે જળ છે એ કયું જળ છે? શરૂઆતમાં હતું તો બધું આવીને સ્થિર થઈ ગયું, પછી એની ઊંડાઈ આપણને ખબર પડે. શરૂઆતમાં જયારે ઉપર કચરો હોય ત્યારે ઊંડાઈ ખબર પડે નહીં. ધીમે ધીમે જયારે ત્યાં આગળ એકદમ શું ઠરી જાય અને ત્યારે આપણને જે ઊંડાઈ છે એનો ખ્યાલ આવે. તો તેવી રીતે આ જે સગુણ જે છે આ બધી વસ્તુઓ જયારે ઠરી જાય અને પછી જે નિર્ગુણનું જે માપ છે, ઊંડાણ છે એ આપણી નજરમાં આવે. એટલે રઘુપતિનો અબાધ છે. આ સગુણ જે છે બાધિત થઈ જાય
તો ગુણ બાધિત થાય ત્યારે જે નિર્ગુણ જે છે એ આપણે પ્રાપ્ત નહીં. નિર્ગુણ કેવું છે? અબાધ છે, કોઈ ગુણથી બાધ ન થાય. એમના જે રામજીના જે ગુણો છે ઘણી વાર બાધિત કરવા પણ સીતાનો વિયોગ વગેરે આગળ જે વર્ણન કરે ને એ બાધિત થાય ત્યારે જ ખરેખર પેલા નિર્ગુણ જે અગાધ મહિમા છે એના આપણે દર્શન થાય. પરંતુ એ ક્યારે દર્શન થાય? જ્ઞાન નયન નિરસત મન માન. આ જ્ઞાન નયન થી જયારે આનું નિરીક્ષણ કરે ત્યારે મન માની જાય, ત્યારે મન પ્રસન્ન થઈ જાય છે. એટલે આપણું મન જયારે રામજી નો યશ છે એની પ્રસન્ન ક્યારે થાય? એના માટે કયા નયન જોઈએ? તો કે જ્ઞાન રૂપી નયન હોય અને પછી આ રામજી નો યશ છે એનું જયારે આપણે નિરીક્ષણ કરીએ ત્યારે આપણું મન કેવું છે? પ્રસન્ન થઈ જાય. તો ઘણી આના પર બહુ લાંબી ચર્ચાઓ છે, પણ એકાદ બે ચર્ચા હું તમને કહીશ. તો પહેલા તો કહીએ 7 જે કાંડ છે રામચરિત માનસના જે વાલ્મીકીમાંથી લેવામાં આવ્યા છે આના પર સુપર ઇમ્પોઝ કરવામાં ઘણી હરોમાં છે કે અધ્યારોપિત પણ કરવામાં આવે છે. પરંતુ રામાયણના 7 કાંડ છે તો રામચરિત માનસમાં 7 કાંડ છે. તો એ મોક્ષ પ્રદાન કરનાર છે. તો હિન્દુસ્તાનની અંદર 7 નગરીઓ છે જે મોક્ષ પ્રદાન કરનારી હોય છે. અવધ પહેલા, મથુરા, હરિદ્વાર, કાશી, કાંચી, ઉજ્જૈન અને દ્વારિકા, આ 7 પુરી છે એ મોક્ષ પ્રદાન કરનારી છે. અને રામચરિત માનસ 7 કાંડ છે એ આ 7 મોક્ષદાન નગરી સમાન છે. બાલકાંડ હૈ અવધ, આ બાલકાંડ જે છે ને એ અયોધ્યા સાથે સરખાવાય છે. મથુરા, અવધ, અયોધ્યા કાંડ છે એને મથુરા નગરી સાથે સરખાવે છે. અચ્છા, કારણ કે હંમેશા બાલકાંડ ની અંદર અયોધ્યા, કારણ કે અયોધ્યાનું મુખ્યત્વે વર્ણન છે. બાળકાંડ ની અંદર વર્ણન વધારે સમજે અયોધ્યાનું, અયોધ્યાવાસીઓનું, સરયુનું, ધામનું ખૂબ વર્ણન છે. એના માટે આ બાલકાંડ છે અયોધ્યા નગરી સમાન છે. અને એનું સ્થાન કયું આવે છે? અયોધ્યાનું. બધી તો મોક્ષ પ્રદાન કરનારી નગરીમાં સ્થાન કોનું કર્યું છે? અયોધ્યાનું. પછી મથુરા એટલે શું? આ ગોપીઓ, મથુરા એટલે ભગવાનનું ગોપી સાથેનો વિરહ વગેરે, અને એટલા માટે અરણ્યકાંડ તો ભગવાનનો વિરહ છે. એના માટે તો અરણ્યકાંડ શું છે? વિરહ છે પ્રધાન. અરણ્યકાંડ ને મથુરા નગરી સાથે સરખાવવામાં આવે છે. એક તત્વ આપણે સમજી લઈએ એટલે મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય એમ. સોરી, અયોધ્યા કાંડમાં એમનો વિરહ છે એટલે કે એમને નીકળી જવું પડ્યું. તો કે વિરહ ક્યાં છે? અયોધ્યા વાસીઓ સાથે વિરહ છે. પેલા જે ગોપીઓ સાથે વિરહ થયો તેમ રામજીને તો મથુરા ક્યારે આવ્યું? જયારે ગોપીઓ સાથે ભગવાનનો વિરહ થયો. તેવી જ રીતે રામજીનો અયોધ્યા વાસીઓ સાથે વિરહ થયો. ક્યાં? આ અયોધ્યા કાંડ ની અંદર મળે વિરહ એટલે મથુરા નગરી સરખાવે. હરદ્વાર આરણ્ય, આ હરદ્વાર ને માયાપુરી કહેવામાં આવે છે. એટલે અરણ્ય કાંડમાં માયાનું જ મુખ્ય સ્થાન. માયા જ માયા જ માયા. ભગવાનની પણ માયા છે જેનાથી ખર દૂષણ વગેરેનો સંહાર કર્યો. આ માયા જેની મારીશ તો કે હરણ થઈને આવ્યો. માયા જેની રાવણ તો કે સંન્યાસી બનીને આવ્યો. આમ અનેક પ્રકારની માયાઓનું જ્યાં દર્શન થાય છે એવો અરણ્ય કાંડ છે. તો હરિદ્વાર જે છે માયાપુરી છે. માટે અરણ્ય કાંડ ને એ હરિદ્વાર સાથે સરખાવે છે. કિષ્કિંધા કાશી સાથે સરખાવવામાં આવે છે. કિષ્કિંધા નગરીની અંદર તો કે મિલન થાય છે કોનું? રામજી હનુમાનજીનું. એટલે હનુમાનજી કોણ છે? રુદ્ર સ્વરૂપ છે. હનુમાનજીને ક્યારે પ્રાપ્ત થયા? એટલે ભગવાન રામ એટલે રુદ્રને એટલે કે શિવજીને રામજી ક્યાં પ્રાપ્ત થયા? કાશીમાં. કેમ? રામ જપ, રામ 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 નો જપ કરવાથી કાશી નગરીની અંદર શિવજી છે એમને રામચંદ્રજી પ્રાપ્ત થયા. તો તેવી રીતે કિષ્કિંધા કાંડ ની અંદર હનુમાનજી છે ને રામજી પ્રાપ્ત થયા. ક્યારે? હનુમાનજી રામ રામ એ 3.5 કરોડ જેટલા શરીર પર રૂવા છે એટલો એમને જયારે જપ કર્યો ત્યારે એમને રામજી પ્રાપ્ત થયા. માટે રામજીનું વિમિલન છે. અને અમારે જે કિષ્કિંધા છે એને કાશી સાથે સરખાવે. ત્યાં જપ છે અને ત્યાં આગળ જે ઉપદેશ કરવામાં આવ્યો હતો એનો મોક્ષ થઈ ગયા. પછી કાંચી સુંદર, સુંદરકાંડ કેવો છે? કાંચી છે. તો મદ્રાસ પાસે જે કાંચીપુરમ છે ત્યાં આગળ શંકરાચાર્યનો મઠ છે. તો એક વિષ્ણુ કાંચી અને શિવ કાંચી બે છે કાંચીમાં છે. તો આમાં સુંદરકાંડ ની અંદર પણ શરૂઆતમાં એમાં 2 પ્રકારની પ્રાધાન્ય કથાઓ છે. શરૂઆતની અંદર હનુમાનજીની કથા છે. એ કોની? રુદ્ર શિવ કાંચી કહેવાય. અને પછી રામજીનું ચરિત્ર છે એને વિષ્ણુ કાંચી કહેવાય. અને સુંદરકાંડ ને કાંચીપુરી સાથે સરખાવે છે. લંકા ઉજ્જૈન સુહાવન, તો કાંચી સુંદર લસત લંક ઉજ્જૈન સુહાવન. તો લંકા કાંડ જે છે કેવી છે? ઉજ્જૈન નગરી સમાન છે. ઉજ્જૈન જે છે ત્યાં આગળ લંકા એટલે ઉજ્જૈન મહાકાલેશ્વર ની સ્થાપના છે. લંકામાં રામેશ્વર ની શિવની સ્થાપના કરવામાં આવી વગેરે. એના માટે આ લંકા કાંડ ઉજ્જૈન સરખાવે છે. ઉત્તર દ્વારાવતી પુરી સાતો મન ભાવન, લસદ જહા સોપાન પ્રતિ ऐसो राम चरित्र सर, विजयानंद सेवत सुलभ सब सुख कर सब पाप हर. તો ઉત્તરકાંડ જે છે કેવો છે? દ્વારાવતી, દ્વારિકા નગરી. ઉત્તરકાંડ ભગવાન રાજ્ય કરે છે તેમ દ્વારિકાની અંદર ભગવાને રાજ્ય કર્યું માટે તેને દ્વારિકા નગરી કહેવામાં આવે છે.
અને સાતો મન ભાવ, આ બધી પૂરી છે. બહુ મન પ્રસન્ન કરનારી, મોક્ષ પ્રદાન કરનારી છે. એમાં કઈ અને લસત જહાં સોપાન પ્રતિ, આવી 7 કાંડ કે આવી 7 નગરી સમાન 7 કાંડ જ્યાં આગળ બેસી રહ્યા છે એવું આ રામચરિત્ર રૂપી જે સ્થળ છે એ અત્યંત વિજય આનંદ, એ તો લેખક છે તો વિજય તો આનંદ પ્રદાન કરનારું છે. અને માટે આ જે 7 અને કાંડ છે એ 7 સોપાન સમાન છે. એની પણ ચર્ચા કરે છે ષડ દર્શન વગેરે, એટલે કે જુદા જુદા આ કાંડ છે એમાં એને જુદા જુદા દર્શન દેખાય છે. એક તો બાળકાંડ, બાળકાંડ ની અંદર સંખ્ય કહે છે. બાળકાંડ ની અંદર સંયોગ થયો પુરુષ અને પ્રકૃતિનો, રામ અને સીતાનો સંયોગ થયો, પુરુષ પ્રકૃતિનો સંયોગ થાય શું કહેવાય? સાંખ્ય શાસ્ત્ર. પછી અયોધ્યા કાંડમાં પાછો વૈરાગ તો એટલે વૈશેષિક શાસ્ત્ર. એટલે કારણ કે વૈશેષિક લોકો હંમેશા વિશેષ વગેરે એનાથી વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન કરાવે છે વિષયોમાંથી. અને ત્યાં આગળ અયોધ્યા કાંડ ની અંદર આ બધા અયોધ્યા વાસીઓ વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો. અરણ્ય કાંડ મીમાંસા, કારણ કે ક્ષત્રિય ધર્મ જો ખરેખર ત્યાં પ્રભાતાથી જણાતો હોય. મીમાંસા એટલે કર્મકાંડ, કર્મ એટલે ક્ષત્રિયોનું કર્મ છે તો યુદ્ધ. અરણ્ય અંદર બધા રાક્ષસોનો સંહાર વગેરે છે રામચંદ્ર મુખ્યત્વે કર્યો. અરણ્ય કાંડ તો કે એને મીમાંસા કહે છે. કિષ્કિંધા કાંડ યોગ શાસ્ત્ર જ્યાં મિલન થયું કોનું તો કે હનુમાનજીનું અને રામજીનું. સુંદરકાંડ ન્યાય શાસ્ત્ર, ખૂબ તો કે જેની અંદર યુક્તિઓ વગેરે બધી આવતી હોય છે ન્યાયથી સુંદરકાંડમાં. તો તમે જોજો હનુમાનજીનું આખું ચરિત્ર, અને તો જ એમણે જે રામજીનું કાર્ય ક્યારે સિદ્ધ થયું, આ હંમેશા તર્કથી ન્યાય છે. ઉત્તરકાંડ લંકાકાંડ વેદાંત, કારણ કે શું છે? રાવણ વધ. અને માટે લંકાકાંડ છે સમુદ્રને પાર કરો અને રાગ દ્વેષ મુખાસુર મારી વગેરે. એટલા માટે અજ્ઞાનનું જે કાર્ય છે જે સંહાર થયો તો કે વેદાંત. અને પછી શું પ્રાપ્ત થાય? જ્ઞાનથી શું પ્રાપ્ત થાય? સમ્રાટ, સામ્રાજ્ય. ક્યાં? ઉત્તરકાંડ ની અંદર. તો કે એને છેવટે આ બધા શર દર્શનથી જે પ્રાપ્ત થતું હોય એ શું કહે? સામ્રાજ્ય ઉત્તરકાંડ છે. આવી રીતે ત્યારે જ્ઞાન નયનથી જયારે આપણે કરો આપણું મન પ્રસન્ન થઈ ગયા છે. એવી આત્માની આ રામ સ્થળ છે. રઘુપતિ મહિમા અગુણ અબાધા વર નવ સોઈ વર વાર્યગારા. એટલે મુખ્યત્વે આનો વિષય એવો છે રામજીનું નિર્ગુણ સ્વરૂપ છે, એનું અગાધ વારી છે એ રામચરિત માનસ ની અંદર તો કે ત્યાં આગળ સ્થિર થયો છે. પછી આગળ રામ સિંહ જસ સલિલ સુધાસમ, ઉપમા વીચિ વિલાસ મનોરમ, પુરૈની સઘન ચારુ ચોપાઈ, જુગુતિ મંજુ મનિષી પસુહાઈ, પછી આ રામચરિત માણસનું વર્ણન થયેલું છે. કશાયનું વર્ણન થાય રામજીનું જ વર્ણન થાય. એટલે આમાં એવું આપણને એમ લાગે કે આડી આવડી વાતો કર્યા છે. વાત એક જ થાય છે કોની? રામ. ક્યારેય પણ આ કેન્દ્રમાંથી રામજી તો દૂર હોય જ નહીં. એમનો ખાલી પ્રેમ છે એ વસ્તુ આ બધી બતાવે છે. કેવી રીતે પ્રેમ પ્રગટ થઈ શકે અને કેવી જાત જાતની રીતો છે એનું અહીંયા ખાલી ઉદાહરણ છે આ બધા. રામ સિંહ જસ સલિલ સુધાસમ. હવે આપણે માનસમાં આવે ઉતર્યા સીધી, એટલે આવે ક્યાં? માનસ ની અંદર આવ્યા, સરોવરમાં આવ્યા. એનું જે જળ સુધાસમ અમૃત તુલ્યનું જળ છે. કેમ? કારણ કે હવે ક્યાંક રામ સિંહ જળ, આ રામનો એકલો જશ નથી. કેવો છે? રામ અને સિંહ બંનેનું જશનું જયારે મિલન થયું ત્યારે મધુરતા અત્યંત અમૃત તુલ્ય બની ગઈ. જે મધુરતા હતું જળ પછી સીતાજીનો યશ અંદર મળ્યો ત્યારે કેવું બની ગયો? અમૃત તુલ્ય બની ગયો. રામ સિંહ જસ સલિલ સુધાસમ, ઉપમા વીચિ વિલાસ મનોરમ. આ સમુદ્રની અંદર નાના તરંગો હોય તો ઉપમા જે છે અનેક ઉપમાની અંદર તો કે જે આ રામચરિત્ર વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે કેવાય છે વીચ વિલાસ મનોરમ. તો કે આ જે સરોવર છે એ મનોરમ એટલે અત્યંત સુંદર ક્યારે થઈ જાય? એ તરંગો જયારે હોય, સૂર્યના કિરણો જયારે એના પર નૃત્ય કરી રહ્યા હોય ત્યારે સરોવરની શોભા અત્યંત વધી જાય. એવી રીતે રામચરિતની શોભા અત્યંત વધી જાય છે. તો એના પર તરંગો છે, ઉપમા રૂપે જે તરંગો છે જેની શોભા અત્યંત શોભા એને પ્રદાન કરે છે. અને વિલાસ મનોરમ તો મને અત્યંત રમણ જ્યાં રમણ કરે છે એવું મનોરમ મનોહારી. હવે એ તો તરંગોનું વર્ણન કર્યું. હવે આ સરોવર એવું છે અનેક ત્યાં આગળ તો બધા કમળ ખીલેલા છે. એટલા કમળ ખીલ્યા છે, એટલા કમળ ખીલ્યા છે એનો કોઈ હિસાબ જ નથી. પુરૈની સઘન ચારુ ચોપાઈ. પુરૈની
આ કમળના પત્ર છે એને પૂરાઈ નીકળે છે કમળપત્ર. અને આ ચોપાઈઓ જે છે કેવા છે? આ કમળપત્ર સમાન છે. અને કહેવાય સઘન. આખું રામચરિત જે છે આ સઘન અથવાથી ચોપાઈ ભરપૂર છે. તેમ પેલું જે સરોવર માનસ સરોવર છે એ પણ કમળના પત્રથી તમને કશું દેખાય જ નહીં. તમે જોજો ક્યાંય કોઈ સરોવરમાં કમળ ખીલ્યા હોય, આખું એની સપાટી જે બધી કમળથી છે તો કે છવાઈ ગઈ હોય. તો તેવી રીતે આ રામચરિત આ માનસ જે છે એની આ સપાટી છે આ ચોપાઈ રૂપે જે કમળના પત્ર છે એનાથી છવાઈ ગઈ છે. એમાં સુંદર સુંદર કમળ ખીલેલા છે. તો ચોપાઈ રૂપી જે એના પત્ર છે એમાં સુંદર કમળ કેવા ખીલેલા હોય. તો પત્ર ઘણા હોય, 4 હોય, 5 હોય, 6 હોય, 7 હોય, 8 હોય, પત્ર હોય અને એક એક કમળ ખીલેલું હોય. ઘણી વાર 8 ચોપાઈનું એક કમળ હોય, 7 ચોપાઈનું કમળ હોય, 10 ચોપાઈનું કમળ હોય. તો જો આ ચોપાઈની પછી દોહા તો હજી આગળ આવશે. પણ કમળનું વાત પણ એની હજી નીચેનું વર્ણન કરે છે કે આની જળની નીચે શું છે? જુગુતિ મંજુમની સી પસુહાય. ત્યાં છીપોલી છે જેને મુક્તા મોતી છે એ બહારથી ન દેખાય એટલે યુક્તિ છે. આ જુગુતિ મંજુમની આ યુક્તિ એવી બધી વસ્તુઓ છે. આ રામચરિત માનસમાં સર્વત્ર આપણે યુક્તિઓ બુદ્ધિનો ચમત્કાર સર્વત્ર અંદર પડે છે. જેમ જેમ આપણે રામચરિત્રનું આ માનસનો જેમ અભ્યાસ કરી જોઈશું કે ક્યાં બુદ્ધિનો ચમત્કાર છે, ક્યાં યુક્તિનો ચમત્કાર છે. આપણે આ યુક્તિના ચમત્કારની અંદર બહુ સુંદર મણી આ રામ ભક્તિ રૂપી જે મણી છે આ તો મોતી જે છે એ બધા છુપાયેલા છે. એમને ખાલી છીપોલીનો જ ચમકાર છે. ત્યાં આગળ છીપોલીની અંદર જે મોતી છે મુક્તા ફળ જેને કહેવામાં આવે છે. અહીંયા કહે છે કેવી રીતે? તો પહેલા તો આખું રામચરિત્રમાં યુક્તિ એમાં કરી કે કેવી કામ થાય. આ કઈ હોય જે રામજી માટે આટલો બધો પ્રેમ હોય, કેવી રીતે ક્યારે પણ રામજીને વનવાસમાં જવાનું ક્યારેય વચન માંગી કેમ શકે? યુક્તિ. તો દેવતાઓએ બ્રહ્માજીએ સરસ્વતીને આજ્ઞા કરી યુક્તિ. એ રામજીનું મન જાણી ગયા સરસ્વતી દેવી, કારણ કે એમના ઈષ્ટ દેવતા છે. અને યુક્તિથી એમણે શું કર્યું? પેલી મંત્રાની એટલે કૈકેયીની બુદ્ધિ બદલવા માટે તો સરસ્વતીએ મંત્રાને આ પ્રકારના વચનો કહેવડાવ્યા. અને એ રીતે સરસ્વતી દેવીએ આ કૈકેયીની બુદ્ધિ બદલી નાખી. એમાં જે આખું આ રામાયણનો પ્રારંભ થયો આ યુક્તિ. પછી એમ કરે શું થયું? દશરથ રાજા છે એના પેલાના વરદાન છે એ વરદાન પણ પૂરા થઈ ગયા. અને એમ કે રામચંદ્ર તો અરણ્યમાં પણ ગયા અને તો સાધુઓ છે એ લોકોનું રક્ષણ પણ થયું. આ દુષ્ટો છે એનો નાશ પણ થયો. અને રામચંદ્ર એટલે ભગવાનના જે 4 જાતના બધા શાપ હતા એ બધા પણ એમાં પૂર્ણ થઈ ગયા. એમાં જય અને વિજય પણ આવે, એમાં વૃંદા આવે એનો પણ શાપ હતો, એમાં નારદજી હતો એમણે પણ ભગવાનને શાપ આપેલો. પણ જાત જાતના જે બધા એમના જે ઋણ બાકી રહી ગયા એ બધા પણ પૂરું થઈ ગયા. અને જોડે જોડે આ બધા ચરિત્રની અંદર રામજીનો જે સુયશ છે સગુણ અને નિર્ગુણ એ તો મુખ્યત્વે વર્ણન થયો જ. અને બહુ યુક્તિપૂર્વક તો આ બધા યુક્તિઓ જે છે એ જાત જાતની છીપોલી છે જેમાં સુંદર શ્રેષ્ઠ તો કે મોતી સમાયેલા છે. તમે કોઈ પણ જુઓ પછી ભગવાનના છે ને વાલીનો વધ થયો એ બધી યુક્તિપૂર્વક બધું કરવા છે. વાલીનો વધ સ્વામીજી ન થાય. જો સ્વામીજી વાલીનો કોઈ વધ કરવા આવે તો એની શક્તિ પેલાની અડધી શક્તિ વાલીમાં આવી જાય એટલે પાછળથી કરવા આવે. જાનકી પરિત્યાગ વગેરે. એટલે આ બધું જે છે એ દરેક અંદર યુક્તિઓ રહેલી છે. એ યુક્તિઓ દ્વારા શ્રેષ્ઠ વિચાર જે મોતી છે એ પ્રગટ થાય છે. એમ આવું રામચરિત સર છે. પછી એમાં કયા કમળો ખીલ્યા છે એનું વર્ણન કરે છે. છંદ સોરઠા સુંદર દોહા, સોઈ બહુ રંગ કમલ કુલ સોહા, અર્થ અનુપ સુભાવ સુભાષા, સોઈ પરાગ મકરંદ સુવાસા. આ બધી કમળના પત્ર છે એમાંથી શું ખીલ્યું છે? કમળ ખીલેલા છે. તેમાં ચોપાઈ રૂપિયા કમળના પત્ર છે એમાં શ્રેષ્ઠ કમળ ખીલેલા છે. કયા? છંદ, સોરઠા અને દોહા. તો જો દરેક આ ચોપાઈનું એક જૂથ હોય 5, 6, 7, 8 એની પછી ક્યાં તો છંદ હોય, ક્યાં તો સોરઠ હોય કે દોહા હોય. તો ચોપાઈનો જે સાર છે કમળપત્રનો જે સાર છે એ કમળની અંદર તમને પ્રાપ્ત થાય. આ બધી ચોપાઈનો જે સાર હોય એ બધું કમળની અંદર પ્રાપ્ત થાય. છંદ, સોરઠ કે દોહા એ કમળ પુષ્પ સમાન છે. સોઈ બહુરંગ કમળ પણ અનેક રંગના આવે, 4 રંગના આવે છે. શ્વેત, પછી કેવું લાલ, નીલ અને પીત, 4 પ્રકારના કમળ છે. એક શ્વેત રંગનું હોય,
એક લાલ રંગનું હોય, નીલ એટલે કાળા રંગનું હોય, કે ભૂરા રંગનું હોય, અને એક પીળા રંગના 4 કમળ આવે છે. કારણ કે ત્રિગુણાથી 4 વસ્તુ રહેલી છે ને, અને એટલા માટે શ્વેત, સાત્વિક, આમાં બધા કમળ આપણે જોવા મળે છે. એટલે ભગવાનની લીલાનું વર્ણન છે ક્યાંક ક્યાંક તો કે એમના સાત્વિક સ્વરૂપનું વર્ણન છે, ક્યાંક એમાં રાજસ સ્વરૂપનું વર્ણન છે, ક્યાંક ક્યાંક તામસ ક્રોધ પણ દેખાય આપણને રાવણ વગેરેનો વધ કરવાનો ત્યારે. એ બધા કમળને એટલે આપણે સમજવા પડે. એટલે આપણે જોઈ શકશે અહીંયા કે કેવા 4 શ્વેત, પછી રક્ત, પછી નીલ અને પછી પીત. આ બધા ગુણો અતીત જે છે પીત એ પણ તો કે કારણ કે સર્વ ગુણ ત્રિગુણાતીત જે છે એ બધા પ્રકારના કમળ જે છે સર્વશ્રેષ્ઠ રીતે આ માણસની અંદર ખીલેલા છે. એમાં એવું છે કે જ્યાં સુધી આ જરા તો દેખાતું એવું કહે છે કે ઘણી વાર તો આ સરોવરમાં એટલા કમળ ખીલી ગયા કે કમળ પત્ર જ દેખાય, આપણે જરા દેખાય નહીં. કમળ પત્ર ખસેડવા પડે ત્યારે જરા દેખાય. એમ ચોપાઈઓ ખસેડવી પડે. એમના શબ્દમાં આપણે રહી જઈએ તો ન દેખાય. એ શબ્દને ખસેડીનો અર્થ જયારે જોઈએ ત્યારે એનું અંદરનું જે જળ રહસ્ય છે એ આપણે પ્રગટ થાય. અને આ જે કમળ જે છે એ કમળની અંદર શું છે? પરાગ છે, મકરંદ છે, સુગંધ છે. કમળમાં આટલી વસ્તુ હોય. તો તેવી રીતે આ કમળ જે ખીલા સોરઠ, છંદ, દોહા વગેરે એની અંદર અર્થ અનુપ, પછી સુહામ, સુહાસા. તો અર્થ અનુપ જેની કે ઉપમા જે અર્થ એમાંથી પ્રાપ્ત થાય, સ્વભાવ શ્રેષ્ઠ ભાવ પ્રાપ્ત થાય, સુભાષા અને એનું શ્રેષ્ઠ ભાષા છે. 3 વસ્તુ આની અંદર છે. આ કમળ જયારે તમે કોઈ પણ છંદ હોય કે દોહા હોય કે સોરઠ હોય એની અંદર તમે અનુપ અર્થ, સર્વશ્રેષ્ઠ અનુપમ અર્થ એની અંદર રહેલો હોય છે. એ શું છે? તો કે પરાગ અર્થ જે સામાન્ય રીતે જેને વ્યાકરણ ને સામાન્ય જ્ઞાન હોય એને અર્થ સમજ પડી જાય. એટલે કમળનો જે પરાગ છે એ મોટા ભાગના માણસો પ્રાપ્ત કરી શકે. પણ એમાં જે ભાવ રહેલો છે એ શું છે? એ મકરંદ સમાન છે. અને એ કોને પ્રાપ્ત થાય? પેલા મધુકર જે હોય, ભમરાઓ હોય, તે પરાગની અંદરનું પણ જે મધુ છે એ પ્રાપ્ત કરવાની ક્ષમતા ધરાવતા હોય. તો જે અર્થની પાછળ ભાવ રહેલો છે એ શું છે? તો કે એના મધુ એટલે કે મધ સમાન છે, મકરંદ સમાન છે. સુભાષા જ્યાં બેમાંથી એક જગ્યાએ પ્રવેશ એનો ના હોય. ટૂંકમાં પરાગ માટે પણ પ્રવેશ ના હોય અને મધુ માટે ના જ હોય, એમને પણ સુગંધમાં પ્રવેશ હોય. સુગંધ જ્યાં કમળ 4 બાજુ વિસ્તરેલી છે. અને સુભાષા ફક્ત આનું એવું શબ્દ લાલિત્ય જેવું છે કે જયારે આપણે આનું શ્રવણ કરીએ કે એનું ઉચ્ચારણ કરીએ ત્યારે આપણું મન પ્રસન્ન થઈ જાય, સુગંધિત થઈ જાય. અને માટે આ કમળ જે સુભાષા શ્રેષ્ઠ ભાષા છે કેવી છે? તો કે સુવાસ સમાન છે. એના અધિકારનું વર્ણન કરે છે અહીંયા. સુકૃત પુંજ મંજુલ અલિમાલા, જ્ઞાન વિરાગ વિચાર મરાલા, ધુનિ અવરેવ કવિત ગુણ જાતિ, દીન મનોહર તેજ ભાતિ, તેના માટે કયા ભ્રમરો જે છે આનો મકરંદ છે એનો આસ્વાદ માણી શકે છે. સુકૃત પુંજ મંજુલ અતિમાલા, અલિમાલા, અલી એટલે કે ભ્રમર, અલિમાલા ભ્રમરના જે ઝુંડ છે. કેવા ભ્રમરના ઝુંડ છે? સુકૃત પુંજ, તો અનેક જન્મમાં કરવામાં આવેલા જે પુણ્ય કર્મ છે એ પુણ્ય કર્મ ભ્રમર છે. તોય આપણે સુમતિ પ્રાપ્ત થાય. ટૂંકમાં રામચરિત્રનું જયારે શ્રવણ કરતા હોઈએ ત્યારે તો આપણે અર્થકદાચ ગ્રહણ કરી શકીએ, એનો ભાવ ત્યારે જ ગ્રહણ કરી શકીએ જયારે આપણું અંતઃકરણ શુદ્ધ હોય, જયારે એમાં પુણ્યરૂપી જે ભ્રમણ હોય એ જેનો ભાવ ગ્રહણ કરવા માટે શક્તિમાન છે. અને માટે આ પુણ્યના સુંદર સમૂહ રૂપી જે ભ્રમણ છે એ આ મકરંદ ગ્રહણ કરવા માટે આ તો કે અધિકારી છે. ત્યાં આગળ હંસ તો કે ત્યાં આગળ વિચરણ કરી રહ્યા છે. ત્યાં માનસ પણ એવું કહેવાય છે કે આ માનસ છે એ માન સરોવર છે, ત્યાં હંસ ત્યાં માનસ સરોવરથી આગળ જાય જ નહીં, ત્યાં હંમેશાનો નિવાસ હોય, બીજે ક્યાંય જાય નહીં. તો તેવી રીતે જ્ઞાન વિરાગ વિચાર મરાલા આ રામચરિત માનસ છે એને હંસ કહે છે. જ્ઞાન વૈરાગ્ય ને વિચાર રૂપી જે મરાલ એટલે હંસ છે એ ત્યાં આગળ સતત તો કે વિચરણ કરી રહ્યા છે, નિવાસ કરી રહ્યા છે. ધુનિ અવરેવ કવિત ગુણ જાતિ, આનો ધ્વનિ અવરેવ અને કવિતાના જે ગુણ જાત છે 4 પ્રકારની માછલીઓ છે, તલ્લીનો છે.
શેમાં માછલી હોય છે હંમેશા જળની અંદર જ હોય, ક્યારે જળની બહાર ના નીકળે. આ હંસ હોય જળની આજુબાજુ વિચરણ કરતા હોય, વૃક્ષ હોય એના પર આશ્રિત હોય. એટલે એવી રીતે આનું તો કે જે જળ હોય છે માણસનું એની અંદર કોઈ તન્મય હોય, તલ્લીન હોય, તદાશ્રિત હોય. અને માટે એવી જાત જાતના સંબંધ ધરાવતા છે લોકો. જાત જાતના પ્રાણીઓ કે જાત જાતના જે નામરૂપ જાત જાતના સત્વ જે છે એ જાત જાતની રીતે સંબંધ ધરાવતા હોય છે. તો એટલે અહીંયા કહે છે કે આ કવિતાના ગુણ જે છે, જાતિ છે, એનો ધ્વનિ છે, આવરે એટલામાં જે વ્યંગ રહેલો છે એ આ 4 પ્રકારની માછલી છે. કારણ કે ક્યારેય પણ કવિતાથી બહાર જાય નહીં. અચ્છા, આગળ છે અર્થ ધર્મ કામાદિક ચારી, કહબ જ્ઞાન વિજ્ઞાન વિચારી, નવરસ જપ તપ જોગ વિરાગા, તે સબ જલ ચર ચારુ તડાગા, બે જળચરનું વર્ણન કરે છે. પેલા હંસ તો ખરા, એ સિવાયના બધા ઘણા જળચરો ત્યાં આગળ છે. અર્થ ધર્મ કામ મોક્ષ આ 4 કહેવા છે. તો એનું અમે વર્ણન કરશું. ધર્મ અર્થ કામ મોક્ષ 4 પુરુષાર્થ એનો આમાં સમાવેશ છે. કહબ જ્ઞાન વિજ્ઞાન વિચારી, આમાં જ્ઞાન એટલે પરોક્ષ જ્ઞાન, વિજ્ઞાન અપરોક્ષ જ્ઞાન, આ બધું પણ તો કે આ વિચારને આ બધું પણ કહેવામાં આવશે. 9 રસ, 9 પ્રકારના રસ હોય છે, એ બધા રસનો અહીંયા સમાવેશ. અથ શૃંગાર અરુ હાસ્ય કરુણ અરુ વીર, અદભુત રુદ્ર વિભત્સ ભય શાંતિ કહે કવિ ધીર. તો 9 રસ, 9 રસ. અથ શૃંગાર અરુ હાસ્ય કરુણ અરુ વીર, શૃંગાર હાસ્ય કરુણ વીર અદભુત રુદ્ર તો વિભત્સ ભય શાંતિ, આ બધા 9 રસ છે. એ 9 રસ જપ તપ યોગ વૈરાગ્ય એ સબ જલચર 4 તળાગ. આ બધા જળચર છે એ આ તળાગ એટલે કે આ જે સરોવર છે એનો હંમેશા ત્યાં નિવાસ કરનારા બધા જળચર છે. પછી આગળ કહે છે સુકૃતિ સાધુ નામ ગુણ ગાના, તે વિચિત્ર જલ વિહગ સમાના, સંત સભા ચહુ દિશી અંબરાય, શ્રદ્ધા ઋતુ વસંત સમગાય, સુકૃતિ સાધુ નામ ગુણગાના, ઘણું ગુણગાન કરવામાં આવશે. વિચિત્ર જલ વિહગ સમાના, તો બીજા બધા જળ પક્ષીઓ જે હોય છે સુકૃતનું ગાન કરવામાં આવશે, એના ગુણ. પછી સાધુઓનું ગુણગાન કરવામાં આવશે. નામના ગુણગાન થઈ ગયા, સાધુઓના ગુણગાન થઈ ગયા, સત્કર્મના ગુણગાન જે 4 રામચરિત માનસમાં રહેલા છે એ જાત જાતના બધા પક્ષીઓ છે. તે વિચિત્ર જલ વિહગ સમાના, વિચિત્ર જાત જાતના બધા પક્ષીઓ જ અહીંયા નિવાસ કરી રહ્યા છે. સંત સભા, આજુબાજુ કોણ છે? સંત સભા જે છે કેવા છે? ચહુ દિશી અંબરાય, આંબાવાળી. આ જે સરોવર છે 4 બાજુ આંબાની વાડી છે. શ્રેષ્ઠ ફળ પ્રદાન કરનારી કોણ છે? સંત સભા. તો એ સંત લોકો ક્યારેય પણ આને છોડીને જાય નહીં. 3 પ્રકારનો સંબંધ કહ્યો ને, એક તદગત, તલ્લીન અને તદાશ્રય. તદગત એની અંદર ગત હોય, માછલી વગેરે જે હોય, અને પેલી જે કમળ વગેરે જે તદગત છે એટલે કે ટૂંકમાં એમાંથી જન્મેલી છે. જે કમળ વગેરે છે તે તલ્લીન, માછલી જે છે હંમેશા જળમાં લીન હોય. અને વૃક્ષો અમુક પશુ આવે છે જળચરો જે કહેવાય છે તદાશ્રય, એને આશ્રિત હોય. તો 3 નું વર્ણન કર્યું. હા, જે પેલી શું કહેવાય એને કમળપત્ર અને કમળ વગેરે છે એ તદગત છે. પછી આ માછલીનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું તલ્લીન છે. અને આ જે સાધુ સમાજ બીજા પશુ પક્ષીઓ છે તદ આશ્રય છે. તો એનો આશ્રય નહીં, આ સાધુઓ જે હોય છે અમે રામચરિતમાં આશ્રય હોય ત્યાંથી જ બધું એમનું સત્વગ્રહ પ્રાપ્ત થાય. નહીતર ક્યારેય પણ તો કે સાધુઓ રહી ના શકે.
સુકૃતિ સંત સભા ચહુ દીખી અંબરાય. અંબર એટલે આંબાવાળી જે છે, આદિવાદી જે સરોવરની એ આ સંત સભા રૂપી આંબાવાળી છે. અને ત્યાં આગળ ઋતુ ખાસ કરીને આંબા ક્યારે વળી પાછા પલ્લવિત થાય અને ક્યારે ફળ ધીમે ધીમે પ્રદાન કરવા આવે તો કે શ્રદ્ધા ઋતુ વસંત સમગાય. આ વસંત ઋતુ જે કેવી છે, શ્રદ્ધા સમાન છે. અને તેથી આ સંત સભા રૂપી આંબાવાળી છે, સતત એમાં વૃદ્ધિ થાય છે. પછી આગળ કહે છે, એટલે એમ કહેવા માંગે છે કે આ બધાને બોલાવવા ના જવા પડે, આશ્રિત આવી જ જાય. જે તદગત હોય, તલ્લીન હોય, તદાશ્રિત હોય, જળ આવે એટલે બધા આવી જ જવાના. જળ જેવું માણસ સરોવરમાં આવે એટલે બધું જ આવે. ટૂંકમાં રામચરિત રૂપી જેવું જળ જે છે, આમ હૃદય રૂપી માણસ ની અંદર એમાં આવીને સ્થિર થાય, ધીમે બધું જ આવે. એની અંદર તો કે ધીમે ધીમે કમળ ખીલવા લાગે, એની અંદર મકરંદ હોય, સુગંધ હોય, બધું હોય. પછી ધીમે ધીમે જળચરમાંથી પક્ષી આવવા મળે અને સંત સમાજ બધી વસ્તુઓ પણ એકત્રિત થવા મળે. ગમે ક્યાં હોય ત્યાંથી બધા આવે ત્યાં સ્થિર થઈ જાય. પછી આગળ રહે છે, ભગતિ નિરૂપન વિવિધ વિધાના, ભગતિ નિરૂપન વિવિધ વિધાના, ક્ષમા દયા દ્રુમલતા વિહાવિતાના, ક્ષમા દયા દમનતા વિધાના, સમજમ નિયમ ફૂલ ફલ જ્ઞાના, સમજમ નિયમ ફૂલ ફલ જ્ઞાના, હરિપદ રસવર વેદ વખાના, હરિપદ રસવર વેદ વખાના, ભગત નિરૂપન વિવિધ વિધાના, ક્ષમા દયા દ્રુમ લતા વિતાના. હવે આ બધા જયારે વૃક્ષ હોય, આ આંબાવાળી ફેરેલી છે, અનેક લતા મંડપો હોય હંમેશા આજુબાજુ, વૃક્ષોની આજુબાજુ હંમેશા લતાઓ હોય, લતાના મંડપો હોય. એટલે એ શું છે, ભગત નિરૂપણ વિવિધ વિધાના, વિવિધ ભક્તિનું નિરૂપણ જે કરવામાં આવ્યું છે. નવધા ભક્તિ વળી 14 પ્રકારની ભક્તિ, અનેક રીતે ભક્તિનું જે વિવિધ રીતે નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે એ બધા વિવિધ વિધાના. વળી ક્ષમા દયા, આ શું છે, ધ્રુમલતા. આ બધા ધ્રુવલતાઓ, એને જાત જાતના બધા તો કે વૃક્ષો છે અને બધા લતા વિતાના એટલે લતા મંડપ છે. તો કે જાત જાતની બીજા બધા જે વૃક્ષો છે તે, અને આ ક્ષમા દયા, આ શું છે, લતા. ક્ષમા હંમેશા ક્ષમાવાન જોઈએ, દયા હંમેશા દયાવાન જોઈએ. એ માટે લતા જેને હંમેશા કોઈને કોઈ આધાર જોઈએ, અને માટે આ લતા મંડપ પણ ત્યાં આગળ વિકસિત થયેલા. લતા મંડપ, વિતાના એટલે કે મંડપ. ક્ષમા એટલે આપોઆપ જ આવી ને ક્ષમા. કોઈ પણ વસ્તુ થાય તો પણ સહન કરવાની, એટલે કોઈ જાતનો વિકાર જાગ્રત ન થાય, ક્ષમા. પછી ક્ષમા, યમ, નિયમ, દયા. દયા એટલે અનુકંપા વગેરે. અસહ્ય વાતને સહન કરવાનું સામર્થ્ય, અસહ્ય વાતને સહન કરવાનું સામર્થ્ય નામ ક્ષમા. અને અનુકંપા એનું નામ દયા. ક્ષમા વૃત્તિઓ જે છે એને એમાં જે એનો વિક્ષેપ હોય એને રોકવાની શક્તિ, શાંત કરવાની શક્તિ એનું નામ ક્ષમા. યમ સત્ય, અહિંસા વગેરે યમ. છે સંતોષ વગેરે નિયમ. આ બધા ફૂલ ફળ જ્ઞાન, આ બધા ફૂલ છે. પેલા લતા મંડપ છે, અનેક બધા ફૂલ એમાં જાગ્રત થયા. કયા ફૂલ એમાં ખીલેલા છે, કયા? સમયમ નિયમ વગેરે ફૂલ છે. આપોઆપ બધા ફૂલ ખીલે. રામચરિત સર છે, આજુબાજુ આવી રીતે તો કે જંગલ છે, તો કે આંબાવાડી છે, આવી રીતે બીજા વૃક્ષો છે, લતા મંડપો છે, એમાં આવી રીતે ફૂલ ખીલેલા છે. સમયમ નિયમના એમાં જ્ઞાન નામનું ફળ થાય છે. તો કે ફળ કયું થાય છે? જ્ઞાન નામનું. એ ફળનો રસ કયો છે? હરિપદ રસવર વેદ વખાના. હરિપદ રસ, હરિની જે ભક્તિ છે એનો રસ, એટલે જ્ઞાન રૂપે જે ફળ છે એનો રસ કયો છે? હરિના પદમાં જે રતિ છે એનો રસ છે. આવો વેદ આનો વખાણ કરે છે, એટલે કે વેદ આ રીતે વર્ણન કરે છે આ રામચરિત સરનું. છેલ્લે કહે છે, ઔરો કથા અનેક પ્રસંગા, તેષુ કપિત બહુવર્ણ વિહંગા, બીજી અનેક બધી કથાઓ પણ છે. એટલે એમાં રામચરિત સિવાય પણ નાની મોટી અનેક બધી કથાઓ આવતી હોય છે. અમરીશ ને દુર્વાસા એમાં બીજા બધા વક્તાઓ પણ, સુખ પીકા, સુખદેવ જે આવે એના વક્તા હોય. પીકા એટલે કોઈ વાલ્મીકી ઋષિ પણ આવે તો કે પીક છે. બહુ વરણ વિહંગા, વ્યાસ વગેરે બીજા અનેક બધા વક્તાઓ પણ આવશે.
આ રામચરિતની અંદર. એના માટે તો ઓરો કથા અનેક પ્રસંગ, બીજી અનેક કથાઓ અને અનેક પ્રસંગો છે જેને બીજા બધા વક્તા શ્રોતાઓ છે પણ કેવા છે, બીજા બધા પક્ષીઓ જેવા છે. પોપટ કોઈ છે, પછી કોયલ છે, બીજા જાત જાતના પક્ષીઓ એ પણ અહીંયા આગળ નિવાસ કરી રહ્યા છે આ રામચરિત માનસની અંદર. અને હવે એનો ઉપસંહાર કરે છે. પુલક વાટિકા વાગવન સુખ સુવિહંગ વિહારો માલી સુમન સ્નેહ જલ સિંચત લોચન ચારુ સિયાવર रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय. પુલક વાટિકા, પુષ્પ વાટિકાઓ પણ ચારે બાજુ ખીલેલી છે. રોમાંચ એટલે આ રામચરિતના શ્રવણથી રોમાંચ નામની એ પુષ્પ વાટિકાઓ છે. રોમાંચ, પુલક વાટિકા, વાગવન, તો ચારે બાજુ જે પુષ્પનું વન છે તો એ બધી એટલે ફૂલ વાટિકાઓ છે. વાઘ છે, બાગ છે, વન છે, બધું જ છે. આંબાવાડી તો નથી, પુષ્પ લતા મંડપો છે, પુષ્પ વાટિકાઓ છે, બાગ છે, વન છે, એમાં બધા પક્ષીઓ નિવાસ કરી રહ્યા છે. સુખ સુવિહંગ વિહાર, સુખરૂપી સુંદર પક્ષીઓ ત્યાં વિહાર કરી રહ્યા છે. સુખ જેવું હોય જ. તો રામચરિતનું જયારે આપણે સેવન કરવામાં આવે ત્યારે સુખ નામનું પક્ષી ત્યાં આગળ નિવાસ કરી રહ્યા છે. માલી ત્યારે સતત પણ આ બધાને આ બધા એ પુષ્પ વાટિકાઓ છે, બાગ બગીચા છે, અને વૃક્ષ છે, અને જંગલ છે. આ બધાને જળનું સિંચન તો કરવું પડે, અને જળનું સિંચન પણ જુદી રીતે કરવું પડે. એટલે માલી સુમન સ્નેહ જલ, આ સુમન આપણું શ્રેષ્ઠ મન જે છે અંતઃકરણ શુદ્ધ, એ કેવો છે, માળી છે. એ જળ સિંચે છે, એનું સ્નેહ રૂપી જળ સિંચી રહ્યો છે. તો જ આપડા ખીરે. આમાં અમુક વસ્તુ એવી છે ભક્તિ. તો પુલક વાટિકા, આ ભક્તિ જે છે એ તો ફૂલની વાડી છે. ભક્તિ રૂપી પુષ્પ વાટિકા છે. રોજ રોજ પાણી જોઈએ, એમને સવાર સાંજ પાણી જોઈએ. અને માટે એટલે સ્નેહ રૂપી જળ સવાર સાંજ જો વરસાવીએ તો જ આ ભક્તિ રૂપી પુષ્પ વાટિકા ખીલે. આ બાગ એને નિત્ય જળની આવશ્યકતા. પછી બાગ છે, એટલે આ જે ફળવાળા વૃક્ષનો જે આખો બગીચો બાગ જે થયેલો છે, એટલે કે વાડી જે થયેલી છે, તો એને માટે શું જોઈએ, એના માટે અઠવાડિયે જે વૃક્ષો હોય એના જે ફળવાળા જે વૃક્ષો હોય અઠવાડિયે એકવાર પાણી આપો તો પણ ચાલે. અને વન જે છે, બીજા બધા વૃક્ષો છે, એને પાણી જાતે પ્રાપ્ત કરી લેતા હોય છે, એ કર્મ છે. એટલે ભક્તિ જે છે એને દરરોજ સ્નેહરૂપી જેવા સિંચવું પડે. અને પછી જ્ઞાન જે છે જેમાં ફળ થાય છે એને અઠવાડિયે સ્નેહરૂપી જેવા સિંચન કરવું પડે. આ કર્મ જે છે એ તો ભગવાનની કૃપાથી આવે ત્યારે. કર્મનું ફળ ક્યારે આવે? ઈશ્વર જયારે પ્રદાન કરે ત્યારે. એટલે જયારે આવે એનાથી આ બધા જે બાકીના જે વૃક્ષો ઉગી ગયા ચારે બાજુ જંગલ જે થઈ ગયું છે એ હંમેશા પ્રારબ્ધ પર, કર્મ એટલે ભગવાનની કૃપા પર આધારિત હોય છે. આ રીતે આ બધું ત્યાં આગળ ખીલેલું છે. અને આ માલી સુમને, આ જે માનસ સરોવર છે ત્યાં દેવતાઓ સદા સ્નાન કરવા આવે છે. આ દેવતાઓ ત્યાં આગળ માળીને ત્યાં રોકેલા છે. એ માળી બધાનું ત્યાં આગળ જળનું સિંચન કરતો હોય. અહીંયા આગળ દેવતાઓ સદગુણ સદા સ્નાન કરવા આવતા હોય. અને કયો માળી છે? સુમન માળી. તો શ્રેષ્ઠ મન જે છે, સાત્વિક મન જે છે એ માળી છે. સ્નેહ રૂપી જે જળ છે સિંચન કરે છે. શીત તો લોચ અને ચારું ઘડો કરે છે. આ ઘડામાં હંમેશા જળ સિંચન કરવું ને. આ ચારું લોચન જે છે એ ઘડામાંથી આ સુમ મન જે અંતઃકરણ બી શુદ્ધ અંતઃકરણ મળે છે, આ લોચન બી ઘડામાંથી તો કે સ્નેહ રૂપી જળનું સદા સિંચન કરી રહ્યો છે. આવું અમારું આ તો કે માનસ છે. અને એનો આખો માણસનો આજુબાજુનો શું છે? વિસ્તાર છે. पाइन के गति पतित पावन राम भजि सुनु सठ मना. पाइन के गति पतित पावन राम भजि सुनु सठ मना. गणिका अजामिल व्याध गीर गजादि खलकारे घना. गणिका अजामिल व्याध गीर गजादि खलकारे घना. आभीर जमन किरात खस स्वपचादि अति अघरूप जय. आभीर जमन किरात खस स्वपचादि अति अघरूप जय. कही नाम बारक ते विपावन हो ही राम नमामि ते. कहि नाम बारक ते विपावन हो ही राम नमामि ते. रघु
रघुवंश भूषण चरित यह नर कहीं सुनहि जे गावहि रघुवंश भूषण चरित यह नर कहीं सुनहि जे गावहि कलिमल मनोमल धोय बिनु श्रम राम धाम सिधावहि कलिमल मनोमल धोय बिनु श्रम राम धाम सिधावहि सत पंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर धरे सत पंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर धरे दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो सुंदर सुजान कृपा निदान अनाथ पर कर प्रीति जो सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद सम आन को एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद समान को जाकी कृपा लवले सते मति मंद तुलसीदास हूँ जाकी कृपा लवले सते मति मंद तुलसीदास हूँ पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नहीं कहूँ पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ मौसम दीनन दीनहित मौसम दीनन दीनहित तुम समान रघुवीर तुम समान रघुवीर अस विचारि रघुवंश मणि अस विचारि रघुवंश मणि हरहु विषम भव भीर हरहु विषम भव भीर कौमिहि नारि पियारि जिमि कामिहि नारि पियारि जिमि लोभिहि प्रिय जिमिदान लोभिहि प्रिय जिमिदान रघुनाथ निरंतर प्रिय श्री रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय यत्पूर्वं प्रभुणा कृतं सुकविना यत्पूर्वं प्रभुना कृतं सुकविना श्रीशम्भुना दुर्गमम् श्रीशम्भुना दुर्गमम् श्रीमद् रामपदाब्ज भक्तिमनिशम् श्रीमद् रामपदाब्ज भक्तिमनिशम् प्राप्यैतु रामायणम् प्राप्यैतु रामायणम् मत्वा तद्रघुनाथ नाम निरतम् मत्वा तद्रघुनाथ नाम निरतम् स्वान्तस्तमशान्तये स्वान्तस्तमशान्तये आशाबद्धमिदं चकार तुलसी आशाबद्धमिदं चकार तुलसी दासस्तथा मानसम् दासस्तथा मानसम् पुण्यं पापहरं सदा शिवकरम् पुण्यं पापहरं सदा शिवकरम् विज्ञानभक्तिप्रदम् विज्ञानभक्तिप्रदम् मायामोहमलापहं सुविमलम् मायामोहमलापहं सुविमलम् प्रेमाम्बुपूरं शुभम् प्रेमाम्बुपूरं शुभम् श्रीमद् रामचरित्रमानसमिदम् श्रीमद् रामचरित्रमानसमिदम् भक्त्यावगाहन्ति ये भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसारपतङ्गघोरकिरणैः ते संसारपतङ्गघोरकिरणैः गच्छन्ति नो मानवाः गच्छन्ति नो मानवाः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्